ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramazan ayının songa 10 günleri mübarek bulsun. Alda kelgen 20 günde kılalmayan gıybetlerimizni ya Rabbim şuşa songa 10 günde nasip eyleseyi öterge. Ve hem de ya Rabbim şuşa songa 10 günlerini kübrek ahiretke bağışlasak idi de ve hem de tövbe hem istiğfarlarımızını kübrek kılıp Allah subhanahu wa ta'ala şuşa mübarek kişilerde bizden ömrümüz boyu kılgan, bilip hem bir şey kılgan, işimizde hem dışımızda bulgan, tilimiz yeki, uyubuz yeki, kullarımız bilen kılgan cemiyel günahlarımızını affı eyleseydi. Elbette bundi mübarek kişilerde Ramazan hakkında silav muvafık bularıydı, ama lakin Ramazan hakkında küp vağaza iştesiz, derslerde de Ramazan hakkında, Ramazan hakkında okuyusuz, ama lakin biz bugün kirişkenimizce özümüzün başlayan meselemizni bu meselede bizge kim qağıla, bu mesele bizning devam etemiz. Hristiyan dininin bozuluğu hakkında bugün terenrek söyleyeceğiz. Hristiyan dininin bozuluğu hakkında biz bu günde söyleyeceğiz. Men bugün vağazımni ezilledim gümumiyerek, çünkü bunda birinci mertebe kişi okuşlarımız, şirketlerimiz de var. Hem devamlılar var, şuna göre hemmegizge de anlaşılsa bulsun için men bu dersimde gümumi misal bilen gümumi revişte ezilledim. Bilgenizce Hristiyan dini, yani ona aytırlar Nasara dini, kökten ingen din. Yani işkine din sanala Edyen-ü Semeviyye, kökten ingen, kök dinlere dip, kök, yani kök dini dip, atalarlar işkine din. İslam, Hristiyan, yaki Nasara dini, yaki Yahud, Yudaizm dini. İş din. Atalar dinul semevi. Kökten ingen, yani onların hemmesinin de Allah'tan ingen kitapları var. Kalhan dinlerini cemaat, İslam dini, Kur'an-ı Kerim, kökten ingen dinge sanamı. Onlar hemmesinin de çıkışı jirden adam ballarının fikirlevi yeki jirdege sebep bilen tuğan dinler. Hristiyan dini de cemaat İsa aleyhisselamga ingen vakitta İncil tizik tevhid bilen bir Allah'a g'ibadat qilirga indi turgan saf hem pak din idi. Onun şeriatı bizning İslam şeriatinden o'zgargan bo'lsa da aslida ol din tevhidi onun bir idi. Bir Allah'a g'ibadat qilirga indadi İsa aleyhisselam. O'zim ol Rasul dedi, men jiberilmiş peygambergine, menga itaat etigiz, Allah'a g'ibadat qilgiz deb indadi ol o'zining ingilgen halkın, yani Yakub bağların. Ama kişinin halkısı şulay halık kılıngan, yaratmay ol, eğer de kumulunda bızık niyet bulup, dünyada ol büyüklükке erişken kişi, ikinci bir büyük kişinin çıkkanı yaratmay. Şuna göre İsa aleyhisselam çıkkaçta, onun ardından halıklar ergeç, çünkü onun kolunda muciza idi. O bütün kul yolunda işrağın avrularını tirilte idi. O hak söz sili idi. O baylıkka ımtılmadı. O dünya bilen şıgıllenmedi. Hatta meyitlerini de tirilteydi. İsa aleyhisselam Allah'ın rahmeti bilen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerindekiler, misliga bulsun etem,
Дуа кылганда җәмәгать әйтергә тырышыгыз: "Я Хайюн, я Кайюм" дип. Бу дуа мәше Аллаһның ике исемен әйткән дуа кабул кылына. Риваяттә килә, Гайса алейхиссалам мәйетләрне терелтер алдыннан сорый торган булган: "Я Хайю, я Кайюм" дип. Мәгълүм бу Аллаһның ике исеме булган ул вакытта да мәгълүм. Һәм аның белән Гайса алейхиссалам да кулланган, шуңа күрә бу ике сүз, ике аят Аллаһның ике исеме иң бөек исемнәрдән дә санала. Гайса алейхиссалам халыкларны үзе артына иятеп хаклыкка индәгән вакытта бу җирләрдә, бу кай җирдә була бу? Бу Нил елгасы белән Ефрат елгасы арасында бара бу хәл. Нил белән Ефрат елгасы арасында бара бу хәл. Бу вакытта бу җирләр була Рим империясының кулында. Монда була Рим императорлары хуҗа. Әлбәттә бу түрәләр шундый халык арасында зур шәхес чыгуга күңелләре тынычланмый. Һәм аның пәйда булу көненнән алып аңа каршы һөҗүм алып баралар. Кытырталар яһүдләрне, кытырталар аның тирәсендә булган кешеләрне, хәтта аның арасында булган 12 шәкертенең берсе сатлык җанга әйләнә. 30 тәңкә алтынга сатыла аның иң якын укучысының берсе. 30 тәңкә алтын бирәләр аңа Гайсаның башы өчен. Һәм ул шул 30 тәңкәгә әйтеп бирә Гайсаның бу кичтә кай җирдә намаз укыячагын. 400-гә якын кеше җыелып килә Гайсаны үтерергә. 400-гә якын кеше җыелып килә Гайсаны үтерергә дип, әмма ләкин Аллаһның рәхмәте була, Гайсаны ул күтәрә үз тарафына. Шушы 12-нче шәкерте аның. Анарга Гайсаның шәкеле килә. Һәм шушы артыннан килгән үтерүче кавым яһүдләр бу Гайса дип алып чыгып, хөкем ясап, шушы сатлык җан шәкертен тәргә кадаклап үтерәләр. Ягъни аларча Гайсаны үтерү була, әмма ләкин безнеңчә җәмәгать ислам дине буенча Гайса алейхиссалам үтерелмәде. Гайса алейхиссалам үлмәде. Гайса алейхиссалам Аллаһ субхана ва тааля күтәрде үз тарафына. Бу көндә Гайса алейхиссалам 3-нче кат күктә. Күтәрелде ул үлмәгән сифатта, һәм йокламаган сифатта. Ничек бар? Шушы рәвештә Аллаһ субхана ва тааля күтәрде. Бу көндә ул 3-нче кат күктә. Аның бийеклеген әйтергә мөмкин, миннән соралар вакытта менә бу йолдызлар күнә торган күк ничәнче кат инде дип. Җәмәгать иң көчле телескоп белән дә карап, миллиардлаган йолдыз күренә икән, бу әле дөнья күгенә. Миллиардлаган йолдызлар җәмәгать әле бу дөнья күгенә. Шуннан соң гына башлана әле 1-нче кат күк. Менә шуннан белегез инде бу галәмнең зурлыгын да Аллаһның кудрәтен. Гайса алейхиссалам күтәрелде, калды шәкертләре, калды артыннан ияргән шушы Насара динен иярүчеләре һәм шуны индәүчеләре, менә бу императорлар, менә бу башлыклар алар белән дә килешмичә аларга каршы һөҗүм алып бардылар. Кем менә чыга шушы Мәсихи динен, Насара динен таратырга аны үтерделәр. Динде генә зур галим була, аны төрмәгә яптылар. Кем менә дәрес бирә башлый, аны үтерделәр. Шулай иттереп, һөҗүм барды җәмәгать 3-7 елга кадәр. 3 карын, ягъни 3 гасыр буе Рим империясы һәм дә яһүдләр христиан динен тамырдан үтерделәр. 300 ел язган китапларын яндырып, биргән дәресләрен таратып, укытучыларын төрмәгә ябып, менә бу җәмәгать 300 ел дәвамында дәвам иткән һөҗүм беренче сәбәп булып тора христиан диненең үзгәрүенә.
Христиан динен үзгәрүенең беренче сәбәбе ул аңа каршы һөҗүм. Шул һөҗүм вакытында югалтылар алар Инҗилне. Менә сәүдаларның иң зур югалтулары шушы 300 ел эчендә югалды. Безнең әлхәмдүлилләh 70 ел буе киссәләр дә Коръәнебез калды. Аллаһ сакласын, әгәр дә үлеп калсак, шушы ел эчендә Коръән булмаса нишәр идек? Менә буларның югалды Инҗилләре. Яндырлар югалттылар яһүдләр, кирәкмәй аларга. Менә тагын бер сәбәп, шушы һөҗүм вакытында мискиннәр югалттылар үзләренең асылларын, югалттылар җәүһәрләрен, югалттылар тугры юлга өндәүче хак китапны, Гайсәгә ингән Инҗил югалды. 300 ел үтеп, 325 елда 325 елда Рим императоры булып кем сайланла? Константин. Рим императоры булып сайланла Константин, һәм шушы Константин гына христианнарны изүдән, аларга каршы һөҗүмне туктата. Хәтта үзе христиан динен кабул итмәсә дә, Константин кабул итә христиан дин үлем алдыннан гына. Үлем сәгате суккач кына кабул итә Мәсихи динен. Әмма аңа кадәр ул Мәсихи диндә булмый. Ул була вәтәни. Нәрсә ул вәтәни? Идолопоклонник. Әмма ләкин шуңа карамастан ул кабул итә Мәсихи динен һәм аларны изүдән туктата. Алдарак без сөйләбез, ни өчен Константин туктаткан бу изүне. Хәзер минем керәсем килә икенче мәсьәләгә, ягъни диннең, христиан диннең үзгәрүенең икенче сәбәбенә. Икенче зур сәбәбе, без аның хакында үткән дәрестә үттек, сөйләштек, әмма ләкин тагын кайтып әйтәм, бүген яңа утыручылар бар. Шулар белән бергәләп без яңадан бераз кабатлыйбыз. Икенче сәбәбе, җәмәгать, яһүдләр арасында чыккан зур бер христиан диненең дошманы. Гарәпчә ул Шаул, русча әйткәндә ул Павел. Әгәр дә Инҗил китабын, Библияны ачсагыз, анда бар бик зур, иң зур бүлек послание апостола Павела дип атала. Кем ул Павел? Павел Шаул гарәпчә. Туа бер шәһәрчектә, ул шәһәрнең исеме бу атала Тарсус. Тарсус исемле хәзер ничек аталадыр, мен әйтәм сезгә. Кем белсә, шәт әйтәладыр. Шул шәһәрдә туа. Бу шәһәр мәшһүр була фәлсәфә белән. Ягъни бу шәһәр фәлсәфәчеләрнең, философларның мәркәзе була. Бу шунда туа, шунда тәрбияләнә. Шуннан соң ул гыйлем алырга дип юнәлә Иерусалимга. Юнәлә Иерусалимга, Иерусалимда ул тирәннән торып өйрәнә яһүд динен, Тәүратны. Шуннан соң яһүд динен тирән өйрәнгәннән соң, моның заманында килә Гайсәнең шушы дине, Гайса алейһиссалам килә. Бу яшәгән чорда. Төптә ул яһүд һәм яһүд иктикады эчендә. Тыштан кабул итә христиан динен. Ни өчен кабул итә христиан динен эчендә аның була ачу шушы дингә карата. Әмма тыштан күрсәтмәсә бу үзенең христиан икәнен, христианнарга зарар китерә алмаган булыр иде. Шуннан соң нишли? Бу өйрәнә башлый бу Мәсихи динен. Әмма ләкин Мәсихи динен өйрәнергә ул килә Гайсәнең шушы 12 шәкерте янына. Гайсәнең 12 шәкерте 12се белә бу Павелның кем икәнен. Эчендә аның кара ният икәнен беләләр. Аны үзләренә кабул итмиләр. Шуннан соң Павел, Шаул таба уртак сүз бер шәкерте белән Гайсәнең
Аның исеме була Барнаба. Барнаба исемле шәкерт белән ул үзенең арасында уртак сүз таба да, шушы Барнаба аны әкренләп гафу итеп кабул итә, һәм бу Барнабаның бер хатасы була. Шушы Павел исемле яһуд эшендә Гайса диненә карата булган кызык кара уй белән бу динне тирәнтен өйрәнә, бөтен шәригать хөкемнәрен өйрәнә, бу шәкертләрдән һәм үзе иң зур галимгә әйләнә. Иң зур галимгә әйләнгәч, бу яза башлый китаплар. Китаплары уның була послание. Ул җибәрә язып үзенең гыйлемен грекларга, язып җибәрә римларга, язып җибәрә Азияга һәм башка дәүләтләргә үзенең шушы гыйлемен яза башлый. Әмма ләкин җәмәгать, шушы Павел башлый иң беренче шушы Мәсихи диндәге булган бызыклыкны. Ул кертә нәрсәләр? Беренче булып Павел кертә Гайса Аллаһның улы дип ул әйтә беренче. Гайса Аллаһның улы дип ул әйтә. Без соңыннан бүген тикшеребез, ничә әйткән ул? Каян алып әйткән ул аны? Бүген без тикшеребез аны. Беренче булып Павел әйтте, Гайса галәйһиссәлам ул Аллаһның улы дип. Икенче аның әйткән сүзе булды. Менә бу да бик зур аның хатасы булды, соңрак без аны белербез. Гайса килмәде фақат Якуб балаларына гына. Ул килде бөтен галәмгә. Менә аның нәрсәдә булды зур христиан диненә керткән зыяны. Без моны тикшеребез соңрак, ни өчен ул бик зур зыян итте. Ягъни ул әйтте, Гайса килде барча галәм өчен. Ягъни барча галәм дигән сүз барлык кешеләр өчен килде. Фақат Бәни Исраил өчен генә, Якуб балалары өчен генә килмәде ул дигән фикерне әйтте. Аның өченче әйткән сүзе Гайса килде кешеләрнең хаталарын кичерер өчен. Ягъни үзенең үлеме белән ул кешеләрдә булган гынахларны гафу итте. Һәм дүртенче ул әйткән сүз, Гайса галәйһиссәламны үтерделәр. Үтергәннән соң ул 3 көннән соң чыкты кабердән һәм Аллаһ тарафына менеп китте. Үлде. Шуннан соң 3 көн булды кабердә. Шуннан соң чыкты. Әгәр дә күргәнегез булса, картина бар. Аның исеме Явление Христа народу. Менә бу кабердән чыгып, аның килүе тәфсирләгән менә бу христианнарның шушы хата һәм зур гынах булган шушы рәсемнәрен мисегә әйтеп китәм инде. Әлбәттә бу рәсем дөрес түгел. Бөтенләй ислам динендә рәсем ясау һәм сурәтләр ясау хакыйкатьтә туры килми, шуңа күрә нәрсә икәнен генә мисегә аңлатып китте. Ярар. Павел яза шушы эшләрен. Моны кабул итмиләр әлбәттә. Моны шушы кайбер фикерләрен әлбәттә Гайсаның укучылары, хакыйкый диндә булган кешеләр кабул итмиләр. Һәм ул үзенең посланиесында әйтә, беренче послание 15-нче бүлек. Беренче послание Павел 15-нче бүлектә ул әйтә, минем тәкъдимемне Азия халкы кабул итмәде. Гомумән Азия халкы Павелның шушы әйткәннәрен кабул итмиләр. Әмма аңа бик нык русча әйткәндә поддержка кылалар. Ягъни аны бик нык яклап чыгалар. Беренчедән римлылар. Павелның бөтен әйткән римлылар кабул итәләр. Кабул итәләр греклар. Һәм кабул итә иң күп Көнчыгыш Европа. Ни өчен бу халыклар кабул итәләр Павелның менә бу фикерләрен?
Кабул итәләр шуңа ки, җәмәгать, чөнки менә бу Көнчыгыш Европа һәм дә греклар һәм римлылар булалар путка табыну динендә. Һәм аларның фикерләре туры килә Павелның әйткән фикерләре белән. Шуңа күрә аларга кабул итү бик җиңел була һәм шушы биек халыкларның канат астында Павел биеклеккә күтәрелә. Хакыйкый галимнәр аста калалар, чөнки кабул итә Павелны бөтен Европа, греклар һәм римлылар. Бу зур әйбер бит. Павелга каршы беркем әйтә алмый бер сүз. Һәм 325 елда Константин император булгач, Павелның әйткән бөтен сүзләрен законлаштырып, христиан динен һәм китабын шушы Павелның әйткән сүзләренә нигезләнеп төзеп, шуңа мөһер сугалар. Җыела христианнарның конгрессы, беренче конгресс үтә христианнарның 325 елда, җыя аларны Константин, шунда бөтен булган проблемаларын сөйләшәләр дә, Павелның сүзләрен нигезгә санып, шунда мөһер сугылып, шуннан ул хакыйкый һәм асылда канунлаштырылган дингә әверелә җәмәгать. Библияның алдында килгән 4 төрле бүлек, Евангелие от Матвея, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна, Евангелие от Марка, алар соңыннан язылалар. Библияның алдында килсәләр дә алар Павелдан соң гына төзеләләр. Аларның хәтта җәмәгать без үткән дәрестә сөйләштек, шушы 4 язучы кешенең Иоанн, Павел, Марк, Матфейларның хәтта хакыйкатьтә кем икәнлекләрендә мәгълүм түгел. Кемнең укучысы? Каян гыйлем алган? Кемдә укыган? Шушы 4 кешенең тормыш юлы мәгълүм түгел, хәтта зур христиан галимнәренә дә ул мәгълүм түгел җәмәгать. Менә бу зур зыян китергән Павелның гамәле христиан динен ишүдә зур сәбәп булып тора. Ул икенче сәбәп булды зур сәбәпләрдән. Беренче сәбәп булды һөҗүм итү, икенчесе шушы Павелның кылган гамәле. Өченче зур сәбәп христиан диненең бозылуына зур тәэсир иткән сәбәпләрнең өченчесе ул башка диннәр һәм фәлсәфә. Башка диннәр һәм фәлсәфә. Башка диннәр дип әйтүнең ул яһуд дине түгел. Путка табыну дине, язычество, идолопоклонство. Һәм фәлсәфә. Ничек тәэсир иткән? Гайса галейһиссәлам әйткән, бу дин, мин алып килгән бу дин фақат бер айрым халык өчен генә, Бәни Исраил кавымы өчен генә ул. Шунда яшәүче. Чөнки Бәни Исраил башка җирдә яшәмый. Фақат шунда яшәгән Бәни Исраил кавымында булган хаталарны төзәтер өчен генә килгән, башка халыклар өчен түгел. Шушы Гайсаның шушы сүзен аның артыннан баручылар үтәмиләр. Дәгъват кыла башлыйлар Павел кебекләр римлыларны, грекларны, фарсларны һәм башка халыкларны. Кая кадәр барып җитәләр, шунда дәгъват кыла башлыйлар. Мәсихи дине, ислам дине кебек бөтен җир халкы өчен килмәде. Фақат айрым бер халык өчен генә. Менә кая булды аларның янә бер зур хаталары. Ни өчен Гайса галейһиссәлам әйткән бер халык өчен генә, һәм ник инде, һәм ник ярамый
ник ярамаган христиан динен башка халыкларга индәргә? Җәмәгать, христиан дине башка диннәр белән көрәшергә көчсез булган. Христиан дине дә бернинди дә дәлил булмаган фәлсәфәчеләрне җиңү буенча язычникларны һәм дә башка дин әһелләрен, башка диндә булучылар, кояшка, пытларга, агачларга табынучыларны инандыру кеше Мәсихи диндә бөтенләй булмаган. Шуңа күрә хаталары булган аларның шушы Мәсихи динен башка халыкларга эндәүләрендә. Шушы Мәсихи динен үзләренә кабул итеп, римлылар, греклар һәм башкалар аларны үзләренең дине белән каплап куялар. Ягъни үзләренең фәлсәфәләре белән, үзләренең бузык иктикадлары белән христиан динен җиңәләр. Христиан дине мискин булып аста кала, әтеге язычниклар, фәлсәфәчеләр бу динне каплаганда куйганнар, җавап бирергә дәлил юк христиан динендә. Шулай итеп җәмәгать, христианнар римлар җанына менә сезгә дин дип килеп, римлар үзләренең зур фәлсәфәләре белән томалаганнар да куйганнар христиан динен, шуның белән кабул иткәннәр христиан, әмма ләкин бөтенләй бозылган рәвештә үзләренең фәлсәфи дәлилләре белән, бозык иктикадлары белән христиан динен тәмам үзгәрткәннәр. Ярар. Килеп туган мәсьәлә. Менә бу диннәр белән, менә бу фәлсәфә белән кушылып, нинди бозыклыклар килеп чыккан христиан динендә. Һәм шул нисбәттә әйтәсем килә, кайдан килеп чыккан троебожие. Җәмәгать, әгәр дә укысак, русча әйтәм инде, античный мифологияларны табабыз без анда өч илаһлык троебожие булган икән христиан диненә кадәр үк. Троебожие булган христиан диненә кадәр үк. Инглиз галиме Фабер үзенең китабында «Основы идолопоклонства» дигән китабында, Фабер «Основы идолопоклонства» дигән китабында яза: «Өч илаһилык, троебожие, было до христианства у хиндусов и у буддистов». Кысыннан кеше карый ала шушы китапны яки карарга мөмкин, буддистларның китапларында бу яктыртыла. Буддистларның диннәре борынгыдан килә аларның. Буддизм яки хиндуслар да. Менә буларда җәмәгать троебожие, ягъни өч илаһлык булган. Шушы буддистларга христиан дине килеп ләгеп, һәм буддистларның һәм дә хиндусларның тәэсире белән христиан диненә өч илаһилык килеп керә. Ярар. Ничек керә? Ник керә? Менә аның сәбәбе нидә? Христиан динендә аңлашылмаган ак таплар бик күп. Китап югалган, Инҗил юк, ак таплар бар. Мисал өчен, ничек Мәрьям атасыз бала тапкан? Ничек иттереп Гайса Аллаһ янына күтәрелгән? Җавап юк диндә. Каян эзли башлыйлар җавапны? Фәлсәфәдән яки башка диннәрнең чыганакларыннан. Һәм табалар, менә икән ул кая сәбәп. Менә ул кая икән, һәм шушы фәлсәфәдә булган җавапны китереп куялар христиан дин аңлатуда. Җәмәгать, шушы хәл исламга да килеп керде. Күптән инде. Шушы юлга килеп керүнең капкасы булды суфичылык. Ислам динендә дә бар, бер караганда кешенең башы җитми торган, акылы җитми торган мәсьәләләр бар. Мисал өчен тәкъдир,
Misal için ruhның rəvişi, misal için Allah'ның sıfatı, şuşu məsələdə, şuşu 3-4 məsələdə көп ғалимlər cavab табалмағаш, хәтта İslam ғалимləri də Grek filosofiyasına barıp da taştılar. Hem cevabını aldılar Grek filosofiyasından da, koştular da şunu İslam'ın tevhidine, kilip çıktı 73 firqa İslam'da. Şunun 72'si cehennemde, birsisi yine cennette bulacak. Şuna göre İslam dine de Grek, Rim, bırıngı felsefeler bik nık tesir etti cemaat. Ne? Felsefe bilen şag'allanuvning da bik zo'r foydasi ham bik zo'r ziyoni da bor. Shunga ko'ra zo'r g'alimlar aytadilar, islom dinin tag'ayin ilinmisha falsafa bilan shug'ullanuv ziyonga keltirgan mumkin. Chunki falsafaga keta musulmon kishisi javob topolmagan Qur'onda. Anlatırlar kerak. Mana nice anlatasın ko'p so'raycan, masalan, nice kirib anlatasın taqdirni. Allah yazgan da kişinin ixtiyori da bor. Shu yazgan bu şey yaşaydı, ixtiyori da bor. Hem şunun bilan gunoh qiladi, hem Allah Taala onalik azoblaydi. Mana shu masala ishlarishini kirib ketib qo'ydilar, iymondagi bo'lg'ach kirib ketalar falsafaga da. Hem şu iqtiqodni falsafiy yoqdan anlatib, ko'p kishilarni bid'at ham xurofat yo'lina undilar. Shunga ko'ra jamoat Alloh subhanahu va taala xristianlarni sinagan kebek sınavda ularni mening qudratini otasiz xoliq qila olgan qudratime inanasizmisiz deb sınavda. Otasız da Allah subhanahu wa ta'ala xoliq qila shu ana shunga kerak xristianlarga. Allah Taala qadir debgina aytirgaydi de. Allah Taala bitmasin bo'ldira otasız da onasi da botuldira deb aytgan kerak xristianlarga. Ham musulmonlarga da taqdir masalasida kirib ketalar de. Shusha xristianlar otasız tug'an Masih G'aysa xalnat shakurmagiz. Tekshirmagiz bu masalani falsafiy yoqdan. Allah Teala kerak masalani ochdi shariatda. Namoz o'qu masalasin bilib bitirgan kishilar ekan mana bunda. Tahorat masalasin, tahorat suvning najismi, qaysi najis tugul, qaysi pok tugul bilib bitirgan kishi bor ekan. Mana bularni ochdi ul bizga. Ammo lekin Allohning sifatin taqdir ruh masalalarini azgina qo'ydi, jiddi sizga kerakmi u. Amanna, sami'na va ata'na bitti. Bu meselelerde Hristiyanlar halini şakurmuş cemaat. İnanımızda Allah'ta kadir, takdiri yazgan, bizge izlilik kılsak, cennet buladı inandık da bittik, bolda kirekmiyor bizge. Bize kirek halal, bize kirek haramlı bilirge, bize kirek vaciplerini kılığa, bizge kirek günahlardan tıyığa da cennetke umtılığa. Menese kireğiyle Hristiyanlarga, menesine var işlemediler. Şuna göre cemaat bizde, kirekte felsefe, kirekte zor ilim, hücum etip, bizim de iqtiqodni şuşa halga shira ko'rmasinlar. Shunga ko'ra ilm kerak tavhidda, shunga ko'ra ilm kerak Qur'onda, shunga ko'ra ilm kerak har bir narsada. Mana bu masalalarda sotashib keta ko'rdik. Ikkinchi narsa kirgan falsafadan xristian dinine ol da bo'lsa G'aysaning kishilarning xatolarin g'afu etu için kelüve qo'yin kelgan. Ya'ni aytalar, G'aysa kelgan ekan, G'aysani o'tirganlar ekan, Adam alayhisalomning xatosin g'afu etishin Alloh subhanahu va taolo astag'firullohul azim. Alloh taolo o'zining balosin tudirib, shu balosin qizg'onmisha qo'daqlatgan ekanda, shuning bilan o odamlarning gunohsin kechirgan ekan. Alloh taolo shunday deb Alloh aytadilar, astag'firullohul azim. Bu qo'yin kelgan. Bu fikr xristianlar qo'yin kelgan. Buyuk g'alim indi, bu Amerika g'alim yoki ingliz aytolmayman, uning ismi Huk. Eshitganingiz bordir.
Аның бар китабы «Путешествие». Үзенең сәяхәте хакында яза. Шушы үзенең сәяхәтендә исемле китабында ул әйтә, христианнарда булган шушы ышану, ягъни Гайсаның Адәмнең гынахсын гафу итү өчен килгән сәбәбе булган икән һиндусларда. Булган бу фикер һиндусларда, һәм ул әйтә, һиндуслар әйтәләр ди, аларның илаһлары айырып үзеннән бер кисәген бала иттереп кыла икән дә, шушы баласын җибәрә икән Адәмнәргә, Адәмнәрнең гынахсы кичерсен өчен Адәмнәр шушы аның айырып чыккан баласын үтерәләр икән. Шушы фикер бар һиндусларда булган христианнарга кадәр. Шушыннан җавап табылмагач, булар алганнар каян? Шушы һиндус динендәге фәлсәфәдән алганнар да китереп куйганнар. Менә каян килгән бу ихтикад. Өченче, шушындый ук фикер булган кришнаитләрдә дә. Кришна дине шул инде, һиндус Кришна, аларның кайбер фиркалар бар. Кришнаитләрдә дә шушындый ук фикер бар, ягъни аларның илаһлары айырып бер бала халыкка да, шушы баланы бире араланы җибәрә дә, шуны алар җәзалап үтәләр дә, шуның белән гынахлары аларның гафу да кылына икән. Менә бу кайбер диннәрнең христиан диненә кылган тәэсирләре булды. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hazır İslam dininin bozukluğuna ilk te'sir etken felsefene qarib. Hristiyan dininin bozukluğuna ilk te'sir etken felsefeşi ol da bulsa Aflatun. Aflatun'un mektebi, школа, называется Академия дип. Академия Афлатуна. Әгәр дә философияны укыган булсагыз, Афлатунның ничек фикре? Афлатун фикренчә, бөтен галәм чыга илахтан. Бытие, это есть Всевышний. Все это часть, бытие, это часть Всевышнего. Шушы фикр Афлатунның үсә, тарала, бу философияда бар. Аның иң зур укучысы кем була? Вавилон. Афлатунның иң зур укучысы була Вавилон. Ул нәрсә килҗитә, ул әйтә, илаһ белән халыклар арасында арадашчы кирәк. Булырга тиеш арадашчы, ягъни халыклар турыдан-туры илаһ белән гыйбадәт кылып элемтәгә керә алмыйлар. Кирәк арадашчы дигән фикер чыгара Вавилон, Афлатунның иң зур укучысы. Һәм Гайса галәйһиссәлам шушы христиан динидә Афлатун философиясына, фәлсәфәсенә бик нык тәэсирләнеп, шушы фикерне дә кабул итә. Җәмәгать, менә хәзер кайбер мәсьәләләр белән танышканнан соң бер фикер туа. Ничек иттереп бу фәлсәфәләр, бу диннәр тәэсир иткән, бит христиан динендә зур галимнәр дә булган. Аның бит дәгъватчылары да булган.
ник болай ул тәэсир кылынып, ник болай бозылуына сәбәп булганлыкка без нәрсә әйтә алабыз? Җәмәгать, тагын бер зур сәбәбе христиан диненең бозылуына ул да булса христианның башлангыч чорында булган галимнәре нинди булганнар. Башлангыч чордагы булган иң беренче сезгә әйтеп киттем менә бу Павел. Белгәнебезчә, мәҗүси фәлсәфәсен өйрәнгән кеше була. Ягъни фәлсәфәче була. Павел фәлсәфәче, философ. Һәм ул философ үзенең фәлсәфәсе белән христиан динен шулай итеп үзгәртә. Павелның иң яхшы укучысы, христиан динен иң каты дәгъват кылып баручы, 100-нче елда туган, исеме аның Бустон. Туа ул 100-нче елда. Бустон. Туа ата-анасы икесе дә булалар фәлсәфәчеләр. Фәлсәфәче булу өстенә алар путка табынучылар булалар. Бу егет, бу Бустон исемле шушы зур галим өйрәнә Афлатон фәлсәфәсен. Һәм шул нигездә дәвам итә христиан динен. Ягъни галимнәре дә аларның булган фәлсәфәче. Бустонның укучысы Татьян Сури. Татьян, ул килә христиан китапларында. Татьян туа 110-нчы елда, һәм ул да туа фәлсәфәчеләр, путка табынучылар гаиләсендә. Өйрәнә фәлсәфәне, өйрәнә ул грек философиясын. Соңыннан өйрәнә Римга барып Рим философиясын. Татьян туа путка табынучылардан гаиләсендә. Өйрәнә грек философиясын. Шуннан өйрәнә Рим философиясын. Һәм шушы рәвешчә ул дәгъват кыла. Иң көчле дәгъват кылучылар. Яна бер әйтәсем килә, аның исеме Theophilus. Бу Татьянның була шәкерте. Татьянның шәкерте була Theophilus. Шулай ук ата-анасы булалар путка табынучылар. Үзе була грек динендә һәм грек фәлсәфәсендә. Һәм җәмәгать шушы Theophilus беренче мәртәбә әйтә. Theophilus эш илах дип. Рай Божий турында беренче әйткән шушы христиан диненең иң беренче шушы дәгъватларының Theophilus әйтә Рай Божий, ягъни эш илах мәсьәләсе. Христиан диненең үзгәртүнең яна бер сәбәбе, 5нче сәбәбе, император Константинның бу эшкә керешүе. 300-нче елда, милади буенча 300-нче елда Константин килә императорлыкка. 15-тә канун рәвешендә кабул ителә. 300-нче елларда, әйтик 300-нче елларда әйтик инде. 300-нче елларда, 310-дан, 315-тән, 320-дә шул тирәдә инде. Хәзер ул тарихны тәгаен берү әлбәттә мөмкин түгел. Шуңа күрә Константин килә император булып. Һәм ул христианнарга булган изүне, һөҗүмне туктата. 325 елда Константин җыя бөтен христиан галимнәрен. Һәм бер сүзгә килергә инде. Бер сүзгә килергә инде. Әмма ләкин Константинның үзенең христиан диненнән бер генә дә гыйлеме булмый. Путка табынучы була Константин. Насара диненнән надан була Константин. Әмма бу император җыя 325 елда христианнар җыелгач бик зур бәхәс чыга. Бу бәхәс була Гайсаның илаһмы яки Адәм баласымы икән мәсьәләсе туа. Чыга ул барбыр.
Аны чыгаручылар була. Аны чыгаручы Ариус исемле кеше чыгара әйтә, Гайса Адәм баласы ди. Ариус исемле бер христиан галим. Китә зур бәхәс. Кем ул? Фәлсәфәчеләр әйтә тегеләй булай, һәм нәтиҗәдә Константин карар кыла бөтенсен бергә, Гайса ул илаһ дип. Һәм шул канунлаштырыла. Константин тагын кабул итә шундый карар, бик зур карар. Кем шушы мәҗлестә кабул ителгән хөкемгә каршы чыга, аны үтерергә. Кем шушы мәҗлестә кабул ителгән хөкемнәргә каршы чыга, мисал өчен Гайса илаһ түгел, кеше баласы дип Адәм баласы әйтсә, аны үтерергә. Bir яктан күрәсме, Константин үзе туктата bir һөҗүмне, әмма ләкин икенче һөҗүм башлана. Нинди һөҗүм башлана, җәмәгать? Беренче Константинга кадәр һөҗүм була христианнарга римлылар ягыннан, яһудлар ягыннан, динсезләр ягыннан. Константиннан соң христианнар һөҗүм итә кемгә? Христианнарга. Күрдегезме? Берсен-берсе эзәрлекли башлай инде хәзер. Нинди зур хәтәр килеп чыга Константиннан соң. Берсен-берсе эзәрлеклиләр. Берсен-берсе саталар. Каршы килеп кара шунда, Константин чыгарган хөкемгә каршы барып кара. Үтерәләр. Менә тагын нинди зур фаҗига кичерә христиан дине шушы 325 еллардан соң булган гасырларда. Менә кыскача җәмәгать сезгә аңлатырга тырыштым мин христиан диненең үзгәрү сәбәбен. Шушы үзгәрүне ислам динендә кичерде. 73-кә бүленделәр. Менә җәмәгать ни өчен Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм ислам динен саклады хәрәкәтләрдән. Менә ни өчен Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм саклады ислам динен бидгатьләрдән. Чөнки кичкенәдән башлана зур әрләш, кичкенәдән башлана зур үзгәреш, кичкенәдән башлана зур төзелеш. Кичкенә генә дип уйлыйбыз кай вакытта. Ә ул зурая. Күрә җәмәгать, бүгенге көннәрдә Рамазан айларына туры килде менә бу христиан бәйрәмнәре. Яңа ел бәйрәме җәмәгать, христиан бәйрәме. Яңа ел христиан бәйрәме. Елка килгән безгә Алманиядән. Ягъни елка үзе түгел, елканы бизәү һәм елканы игә утыртып куеп, аның тирәли таваф кылу килгән алман мәҗүсиләреннән. Кем ул алман? Немец. Алман мәҗүсиләре кыш көне бөтен агач үлеп бетә дип, фақат шушы чыршынарат кына илаһи агач гел тере дип, шушы яңа елда яңа рух, яңа яшәеш булсын дип, мәҗүсиләр игә алып кайтып, шушыны бизәп, тирәли аны мактап таваф кылганнар. Iblis мәлгун аны да безнең өммәт өчен бизи. Матур битти. Ничек шунда савыенны алып бармыйсың инде? Җылап сыры җылга бер генә килә бит инде. Менә шуннан башлана җәмәгать. Шушы елканы аңлатасыз Коръәннәнме, яки үзегезнең фәлсәфәгездән чыгып аңлатасызмы елканы? Менә христиан динен бозылу юлда шушылай буйлган. Әгәр дә бер фәлсәфәче килеп, бигрәк матур итеп аңлатса елкыга баруның бәйрәмен. Коръәндә Аллаһ субхана ва тааля әйтә, фақат Кағбатулла булды иң беренче Бәйтулла, Аллаһның гыйбадәт кыла торган
йорты, һәм без фақат Кәгъбәтулла тирәлегенә таваф кылабыз. Кыш бабай, Санта-Клаус, христиан йоласы. Христианнарда булган шул бәйрәм әйткәннәр, яңа елда бабай килә саккалыда сиңа алып килә бүләк. Борынгы христиан йоласы, кыш бабай. Безнең балаларыбызны дәштерәбез, кыш бабай да кыш бабай. Менә бармыймы җәмәгать христианизация матур бизәлгән рәвештә. Бармыймы безнең дингә шик диннең тәэсире. Бармыймы безнең дингә шик фәлсәфәләрнең тәэсире. Менә җәмәгать фикерләргә урын күп. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм динне саклаган. Шуңа күрә монда сез килгән һәммәгездә, булдырылган кадәр гаиләгездә, күршегездә, авылыгызда, районыгызда, ватаныгызда динне саклаучылардан булыгыз. Йортны карамасаң, йорт ишелә. Эшеңне башлап бер сәүдәне карап тормасаң, ишелә. Ислам динендә менә сезне Аллаһ субхана ва тааля безне кылган, без эшләмәсәк, аны саклауда дин ишелә. Шуңа күрә әйтәләр галимнәр, дин ишелер, галимнәр бетеп. Дин югалыр, гыйлем югалса. Гыйлем югалыр, галимнәр югалса. Шуңа күрә галим булып, үзегезнең гыйлем белән гамәл дә кылып, Ислам динен саклау җәмәгать кешеләрнең фәлсәфәсенә, кешеләрнең кыткысына бирелмәгез. Саклагыз шуна Аллаһ субхана ва тааля әйтә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Абдулла ибн Аббаска әйткән: "Ихфазиллаһа яхфазка." Аллаһ субхана ва тааля динен сакла, шуннан соң ул сезне саклар. Сезнең динегезне, иманыгызны шуннан соң саклар дигән. Менә җәмәгать безгә дә тәэсирләр бар, уйламагыз, тәэсире юк дип. Менә шулай торып, әле дә ярый, әлхәмдүлилләһ, каршыбызда хәдисләр һәм Коръән бар. Мискин менә бу христианнарның каршыларында һичбер китап булмаган. Христиан динендә булган кайбер бәйрәмнәр. Христианнарның иң зур бәйрәмнәре Пасха. Пасха ул нинди көн дисәгез, Гайсаның күмелгәннән соң 3 көннән соң кабердән торган көне. Нинди көн дисәгез, ул шундый көн. Яһудләрдә Пасха үтелә. Мусаның Мисырдан Якуб балалары белән качып чыккан көнне алар үтәләр Пасха итеп. Шуңа күрә ул христианнарда була 22 март белән 25 апрель арасында. 22 марттан алып 25 апрельгә кадәр булган срокта, шунда арасында бер көндә ул Пасха була. Икенче бәйрәм Рождество Христово. Ул була искечә 25 декабрь, яңача инде ул булды 7 январьда. Бу көндә инде әйтәләр Гайса туган көн дип әйтәләр. Менә безгә дә Мәүлид шуннан кирип килә. Хәтта кергән нәрсә Мәүлид ай диләр. Христианнар да ай буе бәйрәм итәләр. Месяц Рождества кирип килә. Инде кирттек Рождествоны мөселман бәйрәме дип. Алхамдулиллах. Ала кулли хал. Кирттек. Шуңа күрә җәмәгать бик аяу булыйк. Дингә һөҗүм зур. Саклап барсак, ислам дин иншалла саклап калабыз. Шуның өчен үзебезнең тәүхидкә, үзебезнең гыйлемгә, Коръәнгә ныклап ябышып, адашмабыз иншалла. Менә бер генә кисә мисал китерәм. Ибн Гараби дигән бер адашкан бер зур галим булган. Ибн Әл-Гараби бар. Ибн Әл-Гараби сөннәт әһленнән булган зур галим. Коръәнгә тәфсир язган галим. Ибн Гараби суфиларның зур башлыгы, адашкан бәндә. Ничек адашып киткән? Менә мискә әйтәм аның юл адашу юлын. Ибн Гараби мискин шайтанның вәсвәсәсенә кирип, тәкъдир мәсьәләсендә мондый фикергә килә. Аллаһ Тәала язып куйган.
Тормышның бөтен тәкъдире. Гамәл нәрсәгә? Гамәл кылсаң да, кылмасаң да, язылган икән сиңа җәннәт, җәннәт, язылган икән җәһәннәм, җәһәннәм. Беренче фикер шушы була. Күрдегезме, тәкъдир мәсьәләсендә бик хәтәр мәсьәлә. Гамәл кылсаң да, кылмасаң да, сиңа язылган җәннәт яки җәһәннәм. Нәрсә гамәл? Бетте. Гамәл бетте. Бетте аерма. Ибн Гараби фикеренчә, аерма юк намаз укучыдан намаз укымаучы арасында. Язган икән сиңа кергән җәннәткә, намаз укысың, укымасың барасың. Ибн Гараби каршында китә дальше, ул әйтә, кафир белән мөмин арасында аерма юк. Күрәсезме кая китә? Ибн Гарабиның укса шигырен, ул әйтә, минем өчен ширкәү дә бер, мәчет тә бер. Минем өчен мөселман да бер, христиан да бер ди. Бер кичкенә генә фикердән китә ул, тәкъдирдән. Һәм адаша китә. Шуңа Ибн Гарабига намаз да кирәкми, бер нәрсә кирәкми, ул иң бөек зат. Намаз өчен кирәк ул әйтә, кем җитмәгән аның дәрәҗәсен. Мәҗәмә шулай итеп саклану кирәк һәм саклау кирәк димне, һәрбер хurafatlardan. Тагын бар шундый бәйрәмнәре, аларның праздник Святой Валентин диләр. Бу үтә 14 февральдә. Янә дә буларның бәйрәмнәре бар. Новый год, Happy Year, Happy New Year, английчә әйтсәк. С Новым годом. Бу христиан бәйрәме. Бездә аны әйтәләр Нәүрүз. Нәүрүз бездә. Бу бик шикле бәйрәм Нәүрүз. Хәтта Нәүрүз сүзе җәмәгать инглиздән кергән Нәүрүз. Шуңа күрә мөселманнарда Нәүрүз дип әйтүдә читтән кергән бәйрәмнәре сала һәм шикле бәйрәм. Тагын бер бәйрәм бар, аларның праздник Благоденствия. Моны көткән беренче Джордж Вашингтон 1941 елда Американың конгрессы аны кабул итә рәсми рәвештә. Праздник Благоденствия Джордж Вашингтон кабул итә рәсми рәвештә Америка конгрессында 1941 елда. Бәйрәмнәрен аларның бик күп инде, алар хакында күп тотасым килмәй, тәэсире була күрмәсен. Ул үтелә ноябрь айының 4-нче четвергында. Последний четверг месяца ноябрь. Җәмәгать безнең бу дәресләребезне башлауның максаты түбәндәгедән гыйбрәт иде. Ни өчен без бу дәресне башладык? Дәресебезнең максаты шушы христианнарны да ничек иттереп исламга индергә. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям христианнарны да индәгән ислам диненә. Безгә дә аны белергә кирәк. Һәм безнең дәрес максаты киләчәктә дә иншалла без дәресләрдә дә һәм бүген башлыйбыз. Ничек иттереп аларны хикмәт белән индергә исламга. Менә бу дәгъват кылу нисбәтеннән һәм христианнарга шушы дәгъват кылу усулын өйрәнү нисбәтеннән беренче адым итеп башлыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның услуб, аның кылган дәгъватыннан башлыйбыз. Ул безгә беренче үрнәк булып торачак. Шуңа күрә сезгә хәзер мин сезне таныштырам. Пәйгамбәрбез янына килгән bir таифа. Христиан диненнән булган bir таифа, Нәҗран исемле bir таифа килә. Нәҗран җиреннән. Нәҗран җиреннән 60-ка кадәр 60 христиан килә Пәйгамбәрбез янына Мәдинә шәһәренә. 60 христиан киләләр Мәдинә шәһәренә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям янына. Араларында 4 зур галим була. Булар керәләр мәчеткә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның мәчетенә керәләр. Киемнәре буларның була үзләренчә христианча киенгәннәр, тузанланганнар, әшәкләнгәннәр. Юлдан килеп булар мәчеткә кергәч, җитә икенде намаз вакыты. Икенде намазын мөселманнар укып бетерәләр, җитә христианнарның намаз вакыты.
Христианнар басаларда, мәчет эчендә, мәшрикка юнәлеп, үзләренең намазларын укымакчы булалар. Пәйгамбәрнең мәчетендә. Тахаралар тораларда, күп чалмакчы булалар буларны. Ничегенде мәчетендә христианнар хәзер акырып укыйлар үзләренең намазларын. Пәйгамбәр дә калдырыр аларны. Күрәсезме? Беренче үк аларга кылган дәгъват. Калды. Беренче усул пәйгамбәребезнең. Нидә шул? Каты бәрелмәү, йомшаклык. Уступка. Русча әйткәндә. Ничек була татарча уступка? Юл бирү. Ма хикмәт белән юл бирүнең азагында бар максат. Аңлыйсызмы? Юл бирүнең дә азагында максат булырга тиеш. Максатсыз юл бирү наданлык. Калдырыгыз ди. Шунда христианнар мәшрикка карап кычкырып намаздан укыйлар. Мөселманнар карап торалар. Укып бетерәләр. Киләләр Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям янына. Ике галим шуларның. Икесе килеп утыра Пәйгамбәрбез янына, калганнары кала читтә. Сөйләшә башладылар Пәйгамбәрбез белән Гайса алейһиссалам турында. Аларның максатлары да Пәйгамбәрбез белән шушы Гайса хакында сөйләшү иде. Булар икәү әйттеләр: Гайса ул илах. Чөнки Мәрьямның ире булмады. Шуңа күрә без аны илах дибез дип әйтәләр. Булар әйттеләр: Гайса ул өч илахның берсе. Әлбәттә, монолог буларның озак бара. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның беренче сүзе була. Күрәсезме? Уступка булды. Тыңлады. Тыңлаганнан соң әйтте: Әслимә, исламга кирегез. Ислам китерегез диде. Юк, ислам. Чөнки башта ислам кирәк. Булар әйттеләр: Без исламда. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям җавап итеп әйтте: Юк, сез исламда түгел, исламга кирегез диде. Тагын мәтәле калды. Булар әйттеләр: Мөхәммәд, без инде сиңа кадәр үк исламга кергән. Без сиңа кадәр үк исламга кергән дип әйттеләр. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: Ялганлыйсыз. Сезне исламга кирүдән тыядыр, сезне хакыйкый исламга кирүдән тыядыр Аллаһның улы бар дип әйтүегез. Аллаһның улы бар дип әйтүегез, тәрегә табынуыгыз һәм дуңгыз итен ашауыгыз диде. Аллаһның улы бар дип әйтүегез, тәрегә табынуыгыз һәм дуңгыз итен ашауыгыз диде. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям буларга аңлатты, иң зур мәсьәләне кайсысы булар өчен тура киртә булып, хакыйкый мөселман булыр. Ышаналар Аллаһка да, гыйбадәт тә кылалар, намаз да кирәк укыдылар. Күрәсезме? Дин дитәҗәләр, изгелеккә кылҗәләр, әмма ләкин шушы эш төрле әйбер тыясызны кертми исламга дип. Эш Аллаһ дию, тәрегә табыну һәм дуңгыз ташу. Ярар. Булар шуннан соң әйтәләр Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга: Я Мөхәммәд, алайса кем аның атасы? Вот вопрос. Әйт алайса. Гайсаның атасы кем? Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бер сүз дә әйтми. Китә Аллаһтан әмер. Чөнки бөтен сүзе аның була вахи. Аллаһтан юк җавап, Пәйгамбәрбез әйтми. Бер вакытта да үз фикерен әйтмәгән Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям, һәр вакытта килгән аңа Аллаһтан вахи белән сөйләшкән. Шуннан соң берникадәр вакыттан соң, берникадәр вакыт үткән үз инде ул. Сәгатьләр түгел, әзрәк вакыт үтә. Шул вакытта ук Җибраил галәйһиссәлам индерә Әл-Гимран сүрәсенең 45-нче аяттан алып 61-нче аятка кадәр.
45'ten alıp 61'e kadar. Менә мин сезгә хәзер шушы аятьләрне укып, шуның тәфсире белән дә кыскача танышып, ничек иттереп пәйгамбәргә шушы аят килгән һәм шуның белән ничек иттереп ул дәгъват кылганлыгын сөйләп барабыз. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, бу 45-нче аяты Аль-Гимран сүрәсенең إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Başladı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayetini söylep, kıssa söyle başladı Allah'tan gelgen şu ayet bilen. Bu ayetin мәгънәсе әйтсәләр фәрештәләр Мәрьямга. Менә бу Пәйгамбәребезнең услубында. Аллаһтан килгән шушы услуб христианнарга да гыйбрәтле, үзләренә хас вәгазь кирәк. Гыйбрәтле, үзләренә хас, аларның темаларын киткән вәгазь кирәк. Күрәсезме, каян башлады? Фәрештә килеп әйтте Мәрьямга, дөреслектә Аллаһ Тәала сине бер бала белән шатландырыр. Дөреслектә Аллаһ сине бер бала белән шатландырыр. Ул баланың исеме булыр Мәсих ибн Мәрьям. Мәрьям улы Мәсих булыр. Ул бала дөньяда һәм ахирәттә бик дәрәҗәле булыр. Ул бала дөньяда һәм ваҗиһан дигән сүз дәрәҗәле. Дөнья вәл ахира. Ул бала дәрәҗәле булыр дөньяда һәм ахирәттә. Күрәсезме, Гайсаны биекләү бара. Гайсаны чирү бармы, Гайсаны биекләү бара аларга. Дөньяда һәм ахирәттә дәрәҗәле булыр. Ва минал муқаррабин, һәм Аллаһка якыннардан булыр. Шуннан соң дәвам итеп Аллаһ субхана ва тааля әйтә: قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Şundan soň әйтте Мәрьям фәрештәләргә: Ничек минем балам булсын, я Раббым? Я Раббым, ничек минем балам булсын? Миңа бит бер ир кешенең якынайганы юк. Ягъни Әдәмнәрнең гадәти хәл буенча Мәрьям җавап бирә фәрештәләргә. Ничек минем балам булсын? Миңа бит бер кешене якынайганы юк дигәннән соң әйтәләр: Кала. Аллаһ субхана ва тааля әйтә Мәрьямга: Кала кәзалика Аллаһу яхлуку ма яша. Аллаһ да шулай итеп Аллаһ Тәала теләгән нәрсәсен халык кыла. Беләсезме, ни вәгазь бара христианнарга? Шулай итеп Аллаһ Тәала теләгән нәрсәсен халык кыла. Иде када әмран, әгәр дә бер эшне эшлисе булса, Аллаһ Тәала. Әгәр дә бер эшне эшлисе булса, әйтер анарга бул дип, һәм ул булыр. Әйтер анарга бул дип, һәм ул булыр. Дәвам итеп китеп Ayetlер белән барайым, мин аетлер белән барам. Дәвам итеп әйтә шушы сүрәдә: "Ва юаллимуху китаба вал хикмата ват таурата вал инҗил." Аллаһ иретер Гайсаны уку язу гыйлеменә. Ал-китаба дигән сүз уку язу гыйлеменә. Вал хикмата һәм хикмәт иретер, ягъни мудрость. Вал хикмата ват таурата вал инҗил. Тауратны һәм инҗилне иретер Аллаһ субхана ва тааля. Ягъни Гайса белгән уку язуны да, Гайсада булган хикмәт тә, мудрость. Гайса белгән Тауратны да, Гайса белгән инҗилне дә. Дәвам итеп әйтә: وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. Гайса ул килде, расул булып, пәйгамбәр булып, Якуб балаларына
Якуб балаларына һәм әйтер Гайса. Мин килдем сезгә Аллаһтан аятлар белән. Ягъни сезнең Раббыгыздан аятлар белән килдем мин дип әйтер икән Гайса. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. Мин сезгә ясармын балчыктан кыш. Шул кышка өрермен дә Аллаһның рөхсәте белән бу кыш очып китәр. Биизнилlah. Ягъни Аллаһның рәхмәте белән. Ягъни бу Гайсаның илаһи сифатын испатламый, испатлый фақат Аллаһтан килгән мугъҗиза. Аллаһ рәхмәте белән. Үзе түгел ул эшләүче. Аллаһның рәхмәте белән генә аңа Аллаһ та шундый көч биргән икән. Ва убри'ул акмаха вал абрас ва ухил маута биизнилlah. Сукырларны мин күзле итәрмен. Мәйетләрне терелтермен. Аллаһның рәхмәте белән. Монда да әйтә, минем түгел, ягъни илаһи сифат түгел, Аллаһның рәхмәте белән генә мин аларны терелтәм, аларны мәйетләрдән торгызам. Ва ашһаду ан ла илаха илляллаһ вахдаху ла шарика лах. Ва ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһу. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramazan ayının соңгы 10 көннәре mübarәк булсын. Алда килгән 20 көндә кыла алмаган гыйбадатларыбызны, я Раббым, шушы соңгы 10 көндә насип әйләсәйе үтәргә. Ва һәм дә, я Раббым, шушы соңгы 10 көннәрне күбрәк ахирәткә багышласак иде дә, ва һәм дә тәүбә һәм истигъфарларыбызны күбрәк кылып, Аллаһ субхана ва тааля шушы mübarәк кичәләрдә безнең гомеребез буе кылган, билеп һәм белмичә кылган, эшебездә һәм тышыбызда булган, телебез яки уебыз яки кулларыбыз белән кылган җәмигъ гынаһларыбызны гафу әйләсә иде. Әлбәттә, мондый mübarәк кичәләрдә Рамазан хакында сөйләү муафиq булыр иде, әмма ләкин Рамазан хакында күп вәгазьләр ишетәсез, дәресләрдә дә Рамазан хакында, ураза хакында укыйсыз, әмма ләкин без бүген килешкәнебезчә үзебезнең башлаган мәсьәләбезне, бу мәсьәләдә безгә киң кагыла, бу мәсьәлә безнең дәвам итәбез. Христиан диненең бозылуы хакында бүген тирәнрәк сөйләшербез. Христиан диненең бозылуы хакында без бүген көндә сөйләшәбез. Мин бүген вәгаземне әзерләдем гомумирәк, чөнки монда беренче мәртәбә килүче укучыларыбыз, шәкертләребез дә бар, һәм дәвамчылар бар. Шуңа күрә һәммәгезгә дә аңлашылсы булсын өчен мин бу дәресемне гомуми мисал белән гомуми рәвештә әзерләдем. Белгәнегезчә, христиан дине, ягъни аны әйтәләр Насара дине, күктән иңгән дин. Ягъни эчкенә дин санала, әдьян үс-самавия, күктән иңгән күк диннәре дип, күк, ягъни күк дине дип аталалар. Эчкенә дин ислам, христиан яки Насара дине, яки яһуд, юдаизм дине. Эш дин атала динул әс-самави, күктән иңгән, ягъни аларның һәммәсенең дә Аллаһтан иңгән китаплары бар. Калган диннәрне җәмәгать, ислам дине, Коръән-и Кәрим,
күптән ингән дингә санамый. Алар һәммәсенең дә чыгышы җирдән, адәм балаларының фикерләү яки җирдәге сәбәп белән туган динне. Христиан дине дә җәмәгать Гайса алейһиссәламгә ингән вакытта Инҗил төзек тәүхид белән бер Аллаһка гыйбадәт кылырга өнди торган саф һәм пак дин иде. Аның шәригате безнең ислам шәригатеннән үзгәргән булса да, асылда ул дин тәүхиде аның бер иде. Бер Аллаһка гыйбадәт кылырга өндәде Гайса алейһиссәлам. Үзен ул Расул диде, мин җибәрелмеш пәйгамбәр генә. Миңа итагать итегез, Аллаһка гыйбадәт кылыгыз дип өндәде ул үзенең иңдергән халкын, ягъни Якуб балаларын. Әмма кешенең хылкысы шулай халык кылынган, яратмый ул, әгәр дә күңелендә бызык ният булып, дөньяда ул биеклеккә ирешкән кеше икенче бер биек кешенең чыкканын яратмый. Шуңа күрә Гайса алейһиссәлам чыккач та, аның артыннан халыклар ияргәч, чөнки аның кулында мөгъҗиза иде. Ул бөтен кул юлында очраган авыруларны терелтә иде. Ул хак сүз сөйли иде. Ул байлыкка омтылмады. Ул дөнья белән шөгыльләнмәде. Хәтта мәйетләрне дә терелтә иде. Гайса алейһиссәлам Аллаһның рәхмәте белән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадис шәрифләрендә килә, мин сезгә бусын әйтәм. Дуа кылганда җәмәгать әйтергә тырышыгыз, я хайюн, я кайюм дип. Бу дуаны Аллаһның ике исемен әйткән дуа кабул кылына. Риваяттә килә, Гайса алейһиссәлам мәйетләрне терелтер алдыннан сорый торган булган, я хайю, я кайюм дип. Мәгълүм бу Аллаһның ике исеме булган ул вакытта да мәгълүм. Һәм аның белән Гайса алейһиссәлам да кулланган, шуңа күрә бу ике сүз, ике аят Аллаһның ике исеме иң бөек исемнәрдән дә санала. Гайса алейһиссәлам халыкларны үзе артына иятеп хаклыкка индәгән вакытта бу җирләрдә, бу кай җирдә була бу? Бу Нил елгасы белән Ефрат елгасы арасында бара бу хәл. Нил белән Ефрат елгасы арасында бара бу хәл. Бу вакытта бу җирләр була Рим империясының кулында. Монда була Рим императорлары хуҗа. Әлбәттә бу түрәләр шундый халык арасында зур шәхес чыгуга күңелләре тынычланмый. Һәм аның пәйда булу көненнән алып аңа каршы һөҗүм алып баралар. Кытырталар яһудләрне, кытырталар аның тирәсендә булган кешеләрне, хәтта аның арасында булган 12 шәкертенең берсе сатлык җанга әйләнә. 30 тәңкә алтынга сатыла аның иң якын укучысының берсе. 30 тәңкә алтын бирәләр аңа Гайсаның башы өчен. Һәм ул шул 30 тәңкәгә әйтеп бирә, Гайсаның бу кичтә кай җирдә намаз укыячагын. 400-гә якын кеше җыелып килә Гайсаны үтерергә. 400-гә якын кеше җыелып килә Гайсаны үтерергә дип, әмма ләкин Аллаһның рәхмәте була, Гайсаны ул күтәрә үз тарафына. Шушы 12-нче шәкерте аның. Анарга Гайсаның шәкеле килә. Һәм шушы артыннан килгән үтерүче кавым яһудлар бу Гайса дип алып чыгып, хөкем ясап, шушы сатлык җан шәкертен тәргә кадаклап үтерәләр. Ягъни аларча Гайсаны үтерү була, әмма ләкин безнеңчә җәмәгать ислам дине буенча Гайса алейһиссәлам үтерелмәде. Гайса алейһиссәлам үлмәде. Гайса алейһиссәламны Аллаһ субхана ва тааля күтәрде үз тарафына.
Бүгін көндә Гайса алейхиссалам 3-нче кат күктә. Күтәрелде ул үлмәгән сифатта һәм йокламаган сифатта. Ничек бар? Шушы рәвештә Аллаһ субханаһу ва тааля күтәрде. Бүгін көндә ул 3-нче кат күктә. Аның биеклеген әйтергә мөмкин. Миннән соралар вакытта менә бу йолдызлар күнә торган күк ничәнче кат инде дип. Җәмәгать иң көчле телескоп белән дә карап, миллиардлаган йолдыз күренә икән, бу әле дөнья күгенә. Миллиардлаган йолдызлар җәмәгать әле бу дөнья күгенә. Шуннан соң гына башлан әле 1-нче кат күк. Менә шуннан белегез инде бу галәмнең зурлыгын да Аллаһның кудрәтен. Гайса алейхиссалам күтәрелде, калды шәкертләре, калды артыннан ияргән шушы Насара динен ияришемнәре һәм шуны өндәүчеләре, менә бу императорлар, менә бу башлыклар алар белән дә килешмичә аларга каршы һөҗүм алып бардылар. Кем генә чыга шушы Мәсихи динен, Насара динен таратырга аны үтерделәр. Динде генә зур галим була, аны төрмәгә яптылар. Кем генә дәрес бирә башлый, аны үтерделәр. Шулай иттереп, һөҗүм барды җәмәгать 3-7 елга кадәр. 3 карын, ягъни 3 гасыр буе Рим империясы һәм дә яһудлар христиан динен тамырдан үтерделәр. 300 ел язган китапларын яндырып, биргән дәресләрен таратып, укытучыларын төрмәгә ябып, менә бу җәмәгать 300 ел дәвамында дәвам иткән һөҗүм беренче сәбәп булып тора христиан диненең үзгәрүенә. Христиан диненең үзгәрүенең беренче сәбәбе ул аңа каршы һөҗүм. Шул һөҗүм вакытында югалтылар алар Инҗилне. Менә сәүдаларның иң зур югалтулары шушы 300 ел эчендә югалды. Безнең әлхәмдүлилләh 70 ел буе киссәләр дә Коръәнебез калды. Аллаһ сакласын, әгәр дә үлеп калсак, шушы ел эчендә Коръән булмаса нишләр идек? Менә буларның югалды Инҗилләре. Яндырлар югалтылар яһүдләр, кирәкмәде аларга. Менә тагын бер сәбәп, шушы һөҗүм вакытында мискиннәр югалтылар үзләренең асылларын, югалтылар җәүһәрләрен, югалтылар тугры юлга өндәүче хак китапны, Гайсәгә ингән Инҗил югалды. 300 ел үтеп, 325 елда 325 елда Рим императоры булып кем сайланла? Константин. Рим императоры булып сайланла Константин, һәм шушы Константин гына христианнарны изүдән, аларга каршы һөҗүмне туктата. Хәтта үзе христиан динен кабул итмәсә дә, Константин кабул итә христиан дин үлем алдыннан гына. Үлем сәгате суккач кына кабул итә Мәсихи динен. Әмма аңа кадәр ул Мәсихи диндә булмый. Ул була вәсәни. Нәрсә ул вәсәни? Идолопоклонник. Әмма ләкин шуңа карамастан ул кабул итә Мәсихи динен һәм аларны изүдән туктата. Алдарак без сөйләбез, ни өчен Константин туктаткан бу изүне. Хәзер минем керәсем килә икенче мәсьәләгә, ягъни диннең, христиан диннең үзгәрүенең икенче сәбәбенә. Икенче зур сәбәбе, без аның хакында үткән дәрестә үттек, сөйләштек, әмма ләкин тагын кайтып әйтәм, бүген яңа утыручылар бар. Шулар белән бергәләп без яңадан бераз кабатлыйбыз. Икенче сәбәбе җәмәгать яһүдләр арасында чыккан зур бер христиан диненең дошманы. Гарәпчә ул Шаул, русча әйткәндә ул Павел. Әгәр дә Инҗил китабын, Библияны ачсагыз, анда бар бик зур, иң зур бүлек послание апостола Павела дип атала.
Кем ул Павел? Павел. Шаул. Гарәпчә. Туа bir шәһәрчектә, ул шәһәрнең исеме бу атала Тарсус. Тарсус исемле хәзер ничек аталадыр, мин әйтәм сезгә. Кем белсә, шәт әйтәладыр. Шул шәһәрдә туа. Бу шәһәр мәшһүр була фәлсәфә белән. Ягъни бу шәһәр фәлсәфәчеләрнең, философларның мәркәзе була. Бу шунда туа, шунда тәрбияләнә. Шуннан соң ул гыйлем алырга дип юнәлә Иерусалимга. Юнәлә Иерусалимга, Иерусалимда ул тирәннән торып өйрәнә Яһуд динен. Тәүратны. Шуннан соң Яһуд динен тирән өйрәнгәннән соң моның заманында килә Гайсаның шушы дине. Гайса алейһиссалам килә. Бу яшәгән чорда. Төптә ул Яһуд һәм Яһуд иктикады эчендә. Тыштан кабул итә христиан динен. Ни өчен кабул итә христиан динен эчендә аның була ачу шушы дингә карата. Әмма тыштан күрсәтмәсә бу үзенең христиан икәнен, христианнарга зарар китерә алмаган булыр иде. Шуннан соң нишли? Бу өйрәнә башлый бу Мәсихи динен. Әмма ләкин Мәсихи динен өйрәнергә ул килә Гайсаның шушы 12 шәкерте янына. Гайсаның 12 шәкерте 12се белә бу Павелның кем икәнен. Эчендә аның кара ният икән беләләр. Аны үзләренә кабул итмиләр. Шуннан соң Павел, Шаул таба уртак сүз bir шәкерте белән Гайсаның, аның исеме була Барнапа. Барнапа исемле шәкерт белән ул үзенең арасында уртак сүз таба да, шушы Барнапа аны әкренләп гафу итеп кабул итә һәм бу Барнапаның бер хатасы була. Шушы Павел исемле Яһуд эчендә Гайса диненә карата булган кызык кара уй белән бу динне тирәнтен өйрәнә, бөтен шәригать хөкемнәрен өйрәнә бу шәкертләрдән һәм үзе иң зур галимгә әйләнә. Иң зур галимгә әйләнгәч, бу яза башлый китаплар. Китаплары моның була послание. Ул җибәрә язып үзенең гыйлемен грекларга, язып җибәрә римларга, язып җибәрә Азияга һәм башка дәүләтләргә үзенең шушы гыйлемен яза башлый. Әмма ләкин җәмәгать шушы Павел башлый иң беренче шушы Мәсихи динендәге булган бузыклыкны. Ул кертә нәрсәләр? Беренче булып Павел кертә Гайса Аллаһның улы дип ул әйтә беренче. Гайса Аллаһның улы дип ул әйтә. Без соңыннан бүген тикшеребез, ничә әйткән ул? Каян алып әйткән ул аны? Бүген без тикшеребез аны. Беренче булып Павел әйтте, Гайса алейһиссалам ул Аллаһның улы дип. Икенче аның әйткән сүзе булды. Менә бу да бик зур аның хатасы булды, соңрак без аны белербез. Гайса килмәде фақат Якуб балаларына гына. Ул килде бөтен галәмгә. Менә аның нәрсә булды зур. Христиан диненә керткән зыяны. Без моны тикшеребез соңрак, ни өчен ул бик зур зыян. Ягъни ул әйтте, Гайса килде барча галәм өчен. Ягъни барча галәм дигән сүз барлык кешеләр өчен килде. Фақат Бәни Исраил өчен генә, Якуб балалары өчен генә килмәде ул дигән фикерне әйтте. Аның өченче әйткән сүзе Гайса килде кешеләрнең хаталарын кичерер өчен. Ягъни үзенең үлеме белән ул кешеләрдә булган гынахларны гафу итте. Һәм дүртенче ул әйткән сүз Гайса алейһиссаламны үтерделәр.
Үтергәннән соң ул 3 көннән соң чыкты кабердән һәм Аллаһ тарафына менеп китте. Үлде. Шуннан соң 3 көн булды. Кабердә. Шуннан соң чыкты. Әгәр дә күргәнегез булса, картина бар. Аның исеме Явление Христа народу. Менә бу кабердән чыгып, аның килүе тәфсирләгән менә бу христианнарның шушы хата һәм зур гынат булган шушы рәсемнәрен мин сезгә әйтеп китәм инде. Әлбәттә бу рәсем дөрес түгел. Бөтенләй ислам динендә рәсем ясау һәм сурәтләр ясау хакыйкатьтә туры килми, шуңа күрә нәрсә икәнен генә мин сезгә аңлатып киттем. Ярар. Павел яза шушы эшләрен. Моны кабул итмиләр әлбәттә. Моны шушы кайбер фикерләрен әлбәттә Гайсаның укучылары, хакыйкый диндә булган кешеләр кабул итмиләр. Һәм ул үзенең посланиесында әйтә, беренче послание 15-нче бүлек. Беренче послание Павел 15-нче бүлектә ул әйтә, минем тәкъдимемне Азия халкы кабул итмәде. Гомумән Азия халкы Павелның шушы әйткәннәрен кабул итмиләр. Әмма аңа бик нык рус әйткәндә поддержка кылалар. Ягъни аны бик нык яклап чыгалар. Беренчедән римлылар. Павелның бөтен әйткәннәрен римлылар кабул итәләр. Кабул итәләр греклар һәм кабул итә иң күп Көнчыгыш Европа. Ни өчен бу халыклар кабул итәләр Павелның менә бу фикерләрен? Кабул итәләр шуңа ки, җәмәгать, чөнки менә бу Көнчыгыш Европа һәм дә греклар һәм римлылар булалар путка табыну динендә. Һәм аларның фикерләре туры килә Павелның әйткән фикерләре белән. Шуңа күрә аларга кабул итү бик җиңел була һәм шушы бик халыкларның канат астында Павел биеклеккә күтәрелә. Хакыйкый галимнәр аста калалар, чөнки кабул итә Павелны бөтен Европа, греклар һәм римлылар. Бу зур әйбер бит. Павелга каршы бер кем әйтә алмый бер сүз. Һәм 325 елда Константин император булгач, Павелның әйткән бөтен сүзләрен законлаштырып, христиан динен һәм китабын шушы Павелның әйткән сүзләренә нигезләнеп төзеп, шуңа мөһер сугалар. Җыела христианнарның конгрессы, беренче конгресс үтә христианнарның 325 елда, җыя аларны Константин. Шунда бөтен булган проблемаларын сөйләшәләр дә, Павелның сүзләрен нигезгә санып, шунда мөһер сугылып, шуннан ул хакыйкый һәм асылда канунлаштырылган дингә әверелә җәмәгать. Библияның алдында килгән 4 төрле бүлек, Евангелие от Матвея, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна, Евангелие от Марка, алар соңыннан язылалар. Библияның алдында килсәләр дә алар Павелдан соңгына төзеләләр. Аларның хәтта җәмәгать без үткән дәрестә сөйләштек, шушы 4 язучы кешенең Иоанн, Павел, Марк, Матфейларның хәтта хакыйкатьтә кем икәнлекләрендә мәгълүм түгел. Кемнең укучысы? Каян гыйлем алган? Кемдә укыган? Шушы 4 кешенең тормыш юлы мәгълүм түгел, хәтта зур христиан галимнәренә дә ул мәгълүм түгел. Менә бу зур зыян китергән Павелның гамәле христиан динен ишүдә зур сәбәп булып тора. Ул икенче сәбәп булды зур сәбәпләрдән. Беренче сәбәп булды һөҗүм итү, икенчесе
Шушы Павелның кылган гамәле. Өченче зур сәбәп. Христиан диненең бозылуына зур тәэсир иткән сәбәпләрнең өченчесе ул башка диннәр һәм фәлсәфә. Башка диннәр һәм фәлсәфә. Башка диннәр дип әйтүемнең ул Яһуд дине түгел. Пытка табыну дине, язычество, идолопоклонство. Һәм фәлсәфә. Ничек тәэсир иткән? Гайса галейһиссәлам әйткән, бу дин, мин алып килгән бу дин фақат бер айрым халык өчен генә, Бәни Исраил кавымы өчен генә ул. Шунда яшәүче. Чөнки Бәни Исраил башка җирдә яшәми. Фақат шунда яшәгән Бәни Исраил кавымында булган хаталарны төзәтер өчен генә килгән, башка халыклар өчен түгел. Шушы Гайсаның шушы сүзен аның артыннан баручылар үтәмиләр. Дәгъват кыла башлыйлар Павел кебекләр римлыларны, грекларны, фарсларны һәм башка халыкларны. Кая кадәр барып җитәләр, шунда дәгъват кыла башлыйлар. Мәсихи дине, ислам дине кебек бөтен җир халкы өчен килмәде. Фақат айрым бер халык өчен генә. Менә кая булды аларның янә бер зур хаталары. Ни өчен Гайса галейһиссәлам әйткән бер халык өчен генә, һәм ник ул инде, һәм ник ярамый, ник ярамаган христиан динен башка халыкларга индәргә? Җәмәгать, христиан дине башка диннәр белән көрәшергә көчсез булган. Христиан дине дә бернинди дә дәлил булмаган фәлсәфәчеләрне җиңү буенча язычникларны һәм дә башка дин әһелләрен, башка диндә булучылар, кояшка, пытларга, агачларга табынучыларны инандыру кеше Мәсихи диндә бөтенләй булмаган. Шуңа күрә хаталары булган аларның шушы Мәсихи динен башка халыкларга эндәүләрендә. Шушы Мәсихи динен үзләренә кабул итеп, римлылар, греклар һәм башкалар аларны үзләренең дине белән каплап куялар. Ягъни үзләренең фәлсәфәләре белән, үзләренең бузык иктикадлары белән христиан динен җиңәләр. Христиан дине мискин булып аста кала, әтеге язычниклар, фәлсәфәчеләр бу динне каплаганда куйганнар, җавап бирергә дәлил юк христиан динендә. Шулай итеп җәмәгать, христианнар римлылар җанына менә сезгә дин дип килеп, римлылар үзләренең зур фәлсәфәләре белән томалаганнар да куйганнар христиан динен, шуның белән кабул иткәннәр христиан, әмма ләкин бөтенләй бозылган рәвештә үзләренең фәлсәфи дәлилләре белән, бозык иктикадлары белән христиан динен тәмам үзгәрткәннәр. Ярар. Килеп туган мәсьәлә. Менә бу диннәр белән, менә бу фәлсәфә белән кушылып, нинди бозыклыклар килеп чыккан христиан динендә. Һәм шул нисбәттә әйтәсем килә, каян килеп чыккан троебожие. Җәмәгать, әгәр дә укысак, русча әйтәм инде, античный мифологияларны табабыз без анда өч илаһлык троебожие булган икән христиан диненә кадәр үк. Троебожие булган христиан диненә кадәр үк. Инглиз галиме Фабер үзенең китабында «Основы идолопоклонства» дигән китабында, Фабер «Основы идолопоклонства» дигән китабында яза: «Өч илаһилык, троебожие было
до христианства у хиндусов и у буддистов. Кылсыннан кеше карый ала шушы китапны яки карарга мөмкин, буддистларның китапларында бу яктыртыла. Буддистларның диннәре борынгыдан килә алар. Буддизм яки хиндуслар да. Менә буларда җәмәгать троебожие, ягъни өч илаһлык булган. Шушы буддистларга христиан дине килеп эләгеп, һәм буддистларның, һәм дә хиндусларның тәэсире белән христиан диненә өч илаһилык килеп керә. Ярар. Ничек керә? Ник керә? Менә аның сәбәбе нидә? Христиан динендә аңлашылмаган ак таплар бик күп. Китап югалган, Инҗил юк, ак таплар бар. Мисал өчен, ничек Мәрьям атасыз бала тапкан? Кичектереп, Гайса Аллаһ янына күтәрелгән. Җавап юк диндә. Каян эзли башлар? Җавапны фәлсәфәдән яки башка диннәрнең чыганакларыннан. Һәм табалар, менә икән ул кая сәбәп. Менә ул кая икән, һәм шушы фәлсәфәдә булган җавапны китереп куялар христиан дин аңлатуда. Җәмәгать, шушы хәл исламга да килеп керде. Күптән инде. Шушы юлга килеп керүнең капкасы булды суфичылык. Ислам динендә дә бар, бер караганда кешенең башы җитми торган, акылы җитми торган мәсьәләләр бар. Мисал өчен тәкъдир, мисал өчен рухның рәвеше, мисал өчен Аллаһның сифаты. Шушы мәсьәләдә, шушы 3-4 мәсьәләдә күп галимнәр җавап таба алмагач, хәтта ислам галимнәре дә грек философиясына барып тоташтылар. Һәм җавапны алдылар грек философиясыннан да, куштылар да шуны исламның тәүхиденә. Килеп чыкты 73 фирка исламда. Шуның 72-се җәһәннәмдә, берсесе генә җәннәттә булачак. Шуңа күрә ислам динендә грек, Рим, борынгы фәлсәфәләр бик нык тәэсир итте җәмәгать. Менә фәлсәфә белән шөгыльләнүнең дә бик зур файдасы һәм бик зур зыяны да бар. Шуңа күрә зур галимнәр әйтәләр, ислам динен тәгаен өйрәнмичә фәлсәфә белән шөгыльләнү зыянга китерергә мөмкин. Чөнки фәлсәфәгә китә мөселман кешесе җавап таба алмагач Коръәндә. Аңлатырга кирәк. Менә ничек аңлатасың күп сөйләр, мәсәлән, ничек итеп аңлатасың тәкъдирне. Аллаһ язган да, кешенең ихтияры да бар. Шул язган буенча яши дә, ихтияры да бар. Һәм шуның белән гына кыла да, һәм Аллаһ Тәала аны газаплый да. Менә шушы мәсьәлә шишәр өчен кереп китә, кайберәүләр иман зәгыйф булгач кереп китәләр фәлсәфәгә дә, һәм шушы иктикадны фәлсәфи яктан аңлатып, күп кешеләрне бидгат һәм хурафат юлына индиләр. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә христианнарны сынаган кебек, сынады аларны минем кыдратыма, атасыз халык кыла алган кыдратыма инанасызмы сез дип сынады. Атасыз да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә халык кыла, шу ана шанга кирәк христианнарга. Аллаһ Тәгалә Кадир дип кенә әйтергә иде дә, Аллаһ Тәгалә бөтенсен булдыра, атасыз да, анасыз да бала тудыра дип әйтергә кирәк христианнарга. Һәм мөселманнарга да тәкъдир мәсьәләсендә кирип китәләр дә. Шушы христианнар атасыз туган Мәсих Гайса хәленә төшә күрмәгез. Тикшермәгез бу мәсьәләне фәлсәфи яктан. Аллаһ Тәгалә кирәк мәсьәләне ачты шәригатьтә. Намаз уку мәсьәләсен белеп бетерән кеше бар микән менә монда?
Taharat mas'alasin, taharat suvning najismi, qaysi najis tugul, qaysi pok tugul bilib bitirgan kishi bormi ekan? Mana bularni ochdi ul bizga. Ammo lekin Allohning sifatin, taqdir, ruh mas'alalarini azgina qo'ydi, jiddi sizga kerakmi u? Amanna, sami'na va ata'na bitta. Bu masalalarda xristianlar hali tashakkulni jamoat inonimizda Allohda qadir, taqdir yozgan. Bizga izilib qilsak, jannat bo'ladi, inondiqda bitta bo'ldi kerakmi bizga? Bizga kerak halol, bizga kerak haromni bilirga, bizga kerak vojiblarni qilirga, bizga kerak gunohlardan tiyilga, jannatga umtilga. Mana narsa kerak xristianlarga, mana narsani ishlamadilar. Shunga ham bizda kerakda falsafa, kerakda zo'r ilm hujum etib, bizning da e'tiqodni shu xalga tushira ko'rmasinlar. Shunga ko'ra ilm kerak tavhidda, shunga ko'ra ilm kerak Qur'onda, shunga ko'ra ilm kerak har bir narsada. Mana bu masalalarda sotashib keta ko'rdik. Ikkinchi narsa kirgan falsafadan xristian dinina o'lda bo'lsa g'aysaning kishilarning xatolarin g'afu etu uchun kelwa qo'yin kelgan. Ya'ni aytalar, G'aysa kelgan ekan, G'aysani o'tirganlar ekan, Adam alayhisalomning xatosin g'afu etishim Alloh subhanahu va taolo astag'firullohul azim. Alloh taolo o'zining bolasini tudirib, shu bolasini qizg'onmisha qodoqlatgan ekanda, shuning bilan u odamlarning gunohini kechirgan ekan. Alloh taolo shunday deb Alloh aytadilar, astag'firullohul azim. Bu qo'yan kelgan. Bu fikr xristianlarga qo'yan kelgan. Buyuk g'alimingdan bu Amerika g'alim yoki ingliz aytolmayman. Uning ismi Huk. Eshitganingiz bordir. Uning bir kitobi Putешествие. O'zining sayohati haqida yozadi. O'sha o'zining sayohatida ismli kitobida u ayta, xristianlarda bo'lgan shusha shonu, ya'ni G'aysaning Adamning gunohini g'afu etib uchun kelgan sababi bo'lgan ekan Hinduslarda. Bo'lgan bu fikr Hinduslarda hamul ayta, Hinduslar aytalardi, ularning ilohlari ayirib o'zimdan bir kesagin bola ittirib qilar ekanda, shu bolasini jibarar ekan odamlarga, odamlarning gunohini kechirsin uchun odamlar shu oning ayirib chiqqan bolasini o'tirar ekan. Shu fikr bor Hinduslarda bo'lgan xristianlarga qadar. Shundan javob topmag'ach, bular olganlar qo'yan, shu Hindus dinidagi falsafadan olganlarda keltirib qo'yganlar. Mana qo'yan kelgan bu e'tiqod. Uchinchi, shunday yo'q fikr bo'lgan Krishnaitlarda da. Krishna dini shu o'yinda Hindus Krishna, ularning bir firqalari bor. Krishnaitlarda da shunday yo'q fikr bor, ya'ni ularning ilohlari ayirib bir bola xalqqa shu bolani biri oralarni jibada, shuni ular yig'lab o'tarlarda, shuning bilan gunohlari ularning afuda qilmaydi. Mana bu qo'y bir dinlarning xristian dinine qilgan ta'sirlari bo'ldi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Менә минем беренче мәртәбә Сарман халкы белән күрешүем. Күп районнарда булырга туры килә. Әмма ләкин ничектер шушы сезнең төбәккә беренче мәртәбә килүем. Иншалла менә мондый очрашуларыбыз дәвамлы булса иде. Чөнки Расулыбыз саллаллаху алейхи ва салламның бар шундый хадисе: "Ахаббу а'малин илаллахи адвамуха ва ин қаллат". Ягъни Аллаһ Тәгалә яраткан гамәл ул шулдыр ки, әз булса да дәвамлы булсын ди. Әз булса да дәвамлы булсын. Шуңа күрә менә шушындый очрашулар дәвамлы булса, аның тәэсире булмыйча калмый кешенең калбенә. Аллаһ Субхана ва Тәгалә безләрне яраткан шушындый матур кыяфәттә, безләргә яшәргә дип шушындый матур җир биргән, һава биргән, кояш, аның җылысы, аның нуры бар. Һәм дә безләрне шушындый зиһенне акыллы итеп, ике күзле, йөрәкле итеп яраткан. Һәм дә безләрнең шушы тәнебезгә иң мөһим бер әгъза куйган. Иң мөһим бер әгъза бар адәм баласында, ул да булса калб. Калб ул җәмәгать йөрәк түгел. Калб ул кешенең җаны яки рухы яки нәфсе дип әйтәләр. Безнең һәрберебезнең дә эчебездә рухыбыз, җаныбыз, нәфсебез, калбыбыз бар. Шул бөтенесе бер әгъза инде ул. Телибезме без моны? Теләмибезме? Без шушы калб белән туганбыз. Әмма ләкин яшәгән дәврыбызда беребез дә шул калбыбызны кулга алып тотып карый алмыйбыз. Берәү дә безнең җаныбызны яки калбыбызны күрә алмый, аны алып тикшерә алмый. Аны врач та күрә алмый, имам да күрә алмый, әтиең белән әниең дә һәм дә үзең дә күрә алмыйсың. Әмма ләкин ул кешенең иң мөһим әгъзасы. Ни өчен ул иң мөһим әгъза? Шушы калб. Чөнки шушы калб эчендә иң мөһим безнең яшәү өчен кирәкле булган бөтен мөһим нәрсә шул калб эчендә. Аның эчендә бөтен хисләр, мәхәббәт хисе, яратмау хисе, ачу яки игелелек, хәерлелек, шушы бөтен хисләр, бөтен тойгылар барсысы да калб эчендә урнашкан. Менә мисал сезгә, әгәр дә сез берәр табын артына утырсагыз, табында ризыклар күп, төрлесе бар. Әйдәгез ашый башлыйбыз дигәч, нинди әгъза белән сайлыйбыз без ризыкны? Күз белән карыйбыз, кул белән сузылабыз, әмма ләкин күз һәм кул беренче бармый. Нәрсә бирә команда күзгә һәм кулга? Калб. Ризыкны истәлдә сайлый калб. Яратканын калбенә ошаганын алдыра. Шунда карыйсыз, шунда кул сузыла, шуны алып кабасыз. Калб сайлый ризыкны, калб сайлый иптәшне. Әгәр дә калбыгыз сезнең пак булса, сез үзегезгә хәерле иптәш аласыз гомерегездә. Әгәр дә кешенең калбы бозылган икән, ул үзенә иптәш итеп, дус итеп ала бозык кешене. Кем белән бозыклык кылып була, кем белән ялганлык кылып була, кем белән алдап була. Әгәр дә калбы шундый икән, ул шундый дус ала. Шуңа күрә әйткән әйтем бар: күрсәт миңа дустыңны, мин әйтермен сиңа үзеңне ди. Дустыңны күрсәт, мин шуннан әйтермен синең кем икәнлегеңне. Ягъни кешенең калбын күреп булмый, дустының нинди икәнлеген күреп, кешенең калбы нинди икәнлеге күренә.
Шуңа күрә әйтә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Инна фил джасади муд'атан". Безнең тәнебездә бер әгъза бар. Фа иза салахат салахал джасаду куллу. Әгәр дә ул әгъза төзәлсә, бөтен тән төзәлә. Фа иза фасадат фасадал джасаду куллу. Әгәр дә ул әгъза бозылса, бөтен тән бозыла ди. Әла ва хиял калбу. Дөреслектә ул калб. Калб пак булса, сезнең иптәшегез дә дөрес булыр. Хатыныгызны да, ирегезне дә калбыгызга карата сайлыйсыз. Калб белән сайлыйсыз тормыш иптәшендә. Әгәр дә калб һәр вакытта мал һәм акча таләп итә торган икән, акчалык һәм маллык хәләл җифет кирәк. Әгәр дә калб намазлы, динле икән, иманлы икән, Аллаһның биргәне риза икән калб, шундый хәләл җифет эзлисез. Шуңа күрә иң мөһим адәм баласының калбын дәваларга кирәк. Адәм баласының калбы дәвалы һәм саф һәм пак булсын. Шушы калбны, йөрәкне, ягъни нәфесне паклар өчен нәрсә кирәк? Нәрсә кирәк җәмәгать дәвалар өчен шушыны? Аңа бер нинди дава булмый табып аптекада. Бер врач та аны дәвалый һәм паклый алмый. Фақат Аллаһ субхана ва тааля яраткан шушы калбны, шушы җанны фақат Аллаһ тааладан ингән дин генә аны паклый ала. Фақат. Менә ни өчен дин кирәк иң әүвәл? Безнең калбларыбызны паклар өчен. Безнең калбларыбызны паклар өчен дин кирәк. Чөнки Аллаһ тааля генә белә бу калбның нинди икәнен. Без аны белә алмыйбыз. Беребез дә күрә алмый дип әйттек үзебезнең вәгазебезнең башында. Шуңа күрә әйтәсем килә. Безнең шушы калбыбыз һәр вакытта сорый. Эй хуҗам, бир әле ди миңа ризык. Үләм сыкрыйм, кимәм кырыйм. Миңа ризык бир әле ди. Калбның ризыгы зикр, дуа, намаз, ураза. Сорый ул. Әмма ләкин без һаман аны басып торабыз, юк әле сиңа. Замалчи, вакыт юк сиңа пока. Эшкә барасың бар. Пенсия чыккач бирмим мин сиңа ризык ди. Пенсияга чыгыйм ди, аннан соң ашарсың. Пока давай син миңа бер сүз әйтмә. Калбын ул дәваламый, ризыклатмый һәм башка. Әмма ләкин янда җири иблис мәлгун дигән бер зат. Шайтан диләр аңа. Ул күзгә күренмәсә дә, ул шушындый бер зат бар. Ул белә Адәм баласының әмире, патшасы. Калб, шушы калбны ди кулга алсам, ди әйтә шайтан. Калбны кулга алсам, Адәм баласы минем кулда була ди. Бала ничек уенчык белән уйный, шулай Адәм белән уйныйм мин ди. Шуңа күрә иблис мәлгун бөтен үзенең көчен юнәлтә калбны кулга алырга. Калбны кулга алса, нәфесне кулга алса иблис. Нәрсә куша калбкә? Адәм баласы шуны эшли. Әйтә икән калбкә иблис, хәмер эш дип, хәмергә бара. Тәмәке тарт дип, тәмәкегә бара. Күрәсеңме теге хатынны? Шунда бар. Наркотикны күрәсеңме? Шунда кил. Һәм башка калбына әмер кылып тора, ягъни вәсвәсә кылып тора иблис калбкә. Теге уйлый үзенең фикере дип, калбкә килгән теге вәсвәсәне әмер итеп, кабул итә, приказ итеп, шуның артыннан йөри башлый. Менә шуннан атала бу кеше үзенең нәфесенең кылы дип. Нәфесенең кылына әйләнә. Әмма ләкин калбың синең эчендә калып, иблисның кулына төшмәвен теләсәң,
Kalbini sakla iblisten. Kalbini iblisten saklау için zikir kirek, dua kirek, namaz kirek, roza kirek. Mene şuşunun bilen kalbinizni pak kiliş saklaysız. İblisten de iblis kıdık cemaat adamlar da var. Adami şeytanlar var. Hem jin şeytanları var. Eğer de adam balası jin kibik, şeytan kibik, bızık, gamel kılır indiyken, o adami şeytan, onun tesiri güçlürek şeytanlıkına karaganda. Çünkü bir dua kılsan şeytan koşa, ama lakin adam balası basıp dura karşında. Dua bilen gene adam gitmiyor. Adami şeytan korkunçrak bugün künde cemaat şu şimdi bizge, kalplerimizge tesir bik zor. Tesir bik ko'p. Qarag'iz, turmushga, dunyoga chiqsak, televizorni ildirsak, bola narsa qaraydi. Kichkina bola bugungi kunda narsa qaraydi. Ondan so'ng aytadilar, ne uchun shotlatalar ekan, ne uchun yondiralar ekan dey, chunki ertadan kechga qadar iratalar bolalarni nechik motor ettirib shotlatirga bo'la, nechik motor ettirib o'tirga bo'la. Shuni bit bola bit endi qalbini olib shuni yutib o'tira. Nechik zina qilirga bo'la. Nechik ettirib xotinga xiyonat qilirga bo'la. Bizning Tatar xotinlari hozir shu televizorga qarab, tege Braziliyaning seriallarına qarab, yılı şuşunu bitkenler. Bir vaqtni jeykini bir avulga bardım mende. Pishan üstü, iyul ayı pishan üstü. Pishan üstünde indi cemaat indi tunga qadar pishan shavara kerak bil. Yo'q, mashinaga tiyela bütün avul xalqi Qirg'izistondan pishanni qopib tashlab. Şoför ettire, eyde tizirek dey. Meyten bular nişilersin, nese bulgan? Avulda birer hal bulgan mı diyeyim? Yok, serialga qaytalar bular. Bular pişenini kaldırıp, serialga qaytalar. Serialga qayta, bunu rizq bergen, sarıgına da bir, tavuğuna da bergen, mujigine aş da pişirgen, pişmegen bolsa bir xotinni ko'rdim, mana shu ayttirib, o'zi kiysa, masalan, o'zi kino qaraydi. Vallahi shuni ko'rdim, o'z ko'zimda. Mana shu kiysa, u barmog'ini da kismaydi. No kinoni qaraydi. Qaraydi kinoni, bir abi kelgan menga, men bir abiga aytam, 60 mı 70 necha ketgan bir yoshindagi abiga aytam. Abi deyim, tegini bir qul huvalloh falaq surasini yana buldum sana deyim. Boyda yo'q endi hazrat. Mana yashrab bo'lgan vaqtda ni aybat bo'lgan bo'lar, hozir endi boshlamaydi. Hozir boshlamaydi. Yarar. Hozir allaydi seriallar bora qaraganmi yo'q bilimda ishtam endi kishi sili. Tegi vaqtlarda bir 4-5 yillik. Abiga aytam, abim aytam tegi kimala, tegi kinoda aytam ayrilib qaytgan ikki bola bilan, Don Maria bilan Don Juan bo'ldi. Don Maria bilan Don alla kimi dey. 60 yoshlik abi. Yani şunun ismi bilen, elbet Braziliya ismi bilen bile şunda. Yarın da Ahmet bilen Muhammed bolsa bir xil. Şu ismi bilen bile, şuna kirip gitken, şunun bilen yaşay, şunu zihnine tuta, şunu unutmay. Ama lakin Kul huvallahu ahad degan oyatni ol isinde kaldıra almay. Niçin? Çünkü ona onun igtibarı yok. Ulanın kerakligini tapmay. Umuman adam balası bugünkünde dünyada Allah'ı Subhanahu ve Teala'nın keragini tapmay. Namazның keragini tapmay. Dinning keragini tapmay. Niçin? Çünkü o bit ko'ra namaz o'qisan da quyosh chiqar, o'qimasang da quyosh chiqar. O'qisang da quyosh boy, o'qimasang da boy. Zarplatını namaz o'qanga qarab bermaylar. Dunyodagi bütün ne'mat namozga qarab tugul. Narsaga keraksin ol din deb kishi dinning kerakligini topa olmay. O'ylamaydi, kerakmaydi. Aytalar, mana boboy qartaygan abi bilan jirsin endi ul namozga. Mana men de onun kebek bo'lg'ach yirirman.
Җәмәгать, диннең алда әйткәнемчә, калепне дәвалый торган Аллаһның шушы дине нәкъ яшь вакытта кирәклеге мөһим. Чөнки кичкенә вакытта характер кешенең формалаша, аннан соң тәрбияләнә, аннан соң яшүсмер вакытта иң теге кызу, кыдрәтле вакытта, нәкъ шул вакытта калепнең пак булуы кирәк, зина юлына китмәс өчен, хәмер юлына китмәс өчен, наркоман булмасын өчен, нәкъ шушы яшь үсмер вакытта диннең тәрбиясе кирәк, әмма ләкин без әйтәбез, әлегә кирәкми дип. Пенсия чыккач, ирләрнең эше сарык эчеп бетерелгән, тартысы тәмәке тартылып бетерелгән, хатын кызга күз төшми, теге хатынның да моңа күз төшми инде картайган инде хәзер. Хәзер инде намазны алып, кымган тутырга гына калган бит инде. Мин әйтмим, коммунистлар вакытындагы динсезлек вакытында яшәп, хәзер иман килгән бабайлар турында сүз бармый. Менә хәзерге вакыттагы яшьләрнең мәчетләр булган вакытта, китаплар бастырылган вакытта, беркем дә намаз укыма дип әйтмәгән вакытта, Казандагы Кремльдә безнең президентыбыз Кыл Шәриф мәчете салган вакытта, мәчетләрнең ачылуларына үзе килеп, күп кенә җитәкчеләр бүгенге көндә республика масштабында ураза тотучы, дингә омтылган вакытта, халык диннән гафил булып йөрүе, җәмәгать, бик кызганыч хәл. Шуңа күрә бүгенге көндә диннең шушы кирәклеген, вазгыятен аңламый кеше. Нәрсәгә кирәк ул? Имамга кирәк диләр, садака җир өчен, бабайларга кирәк инде, кабергә тәгәннәр дик алар. Әбиләргә, бабайларга каядыр, мәҗлескә җиргә, менә без пока акча эшлибез, безгә пока кирәкми. Шуңа күрә әйтәсем килә, беләбезме без моны, юкмы? Дин өйрәнгәнме, без өйрәнмәгәнме? Аллаһы Субхана ва Тәгаләнең хөкеменнән беркем дә кача алмый. Беркем Аллаһ Субхана ва Тәгалә хөкеменнән кача алмый. Бу дөньяга Аллаһ Субхана ва Тәгалә безне яраткан, безне бу дөньяга куйган, үз ихтияры белән бер кеше тумаган, үз ихтияры белән бер кем дә китми. Аллаһның ихтияры белән килгән, Аллаһның ихтияры белән китә. Менә шушы дөньяда Аллаһ Тәгаләнең нинди кануны бар, шуның белән яшәргә ул мәҗбүр. Качмакчы була адәм баласы, шушы Аллаһ Субхана ва Тәгалә хөкеменнән качмакчы була. Тузан бер адәм баласы бик Аллаһның хөкеменнән качып әле, каршы килеп ятмакчы була. Уйлый инде ул Аллаһ күрми ди. Аллаһ Тәгалә ишетми дип уйлый инде ул. Аллаһ Тәгалә хөкем итми дип уйлый. Бөтен нәрсәне Аллаһ Субхана ва Тәгалә күрә, ишетә, белә. Хәтта сүз әйткәнче калбыңда булган ниятыңны белә. Сүз әйткәнче. Шушы Аллаһ Субхана ва Тәгалә хөкемен, ягъни аның исем сыйфатларын аңлау бик мөһим. Шушыннан соң адәм баласы бу дөньяда яши, Аллаһның хөкеменнән бер кая кача алмый дидек. Коръәни Кәримдә Аллаһ Субхана ва Тәгалә Бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Фама асабаткум мин мусибатин фабима касабат айдикум." Фама асабаткум мин мусибатин фабима касабат айдикум. Тормышыгызда сезнең килгән кайгы хәсрәтләрнең сәбәбе үзегезнең кулыгыз ди. Тормышыгызда килгән кайгы хәсрәтнең сәбәбе үзегезнең кулыгыз ди. Ягъни адәм баласы кылган гамәл яки гынах тормышындагы бер вакыттагы авырлык, кайгы хәсрәтнең сәбәбе булып тора. Синең кайчандыр кылган гынахың, әмма ләкин син оныткансың, тәүбә итмәгәнсең, шуның сәбәбе синең тормышындагы бер авырлык. Беләсеңме син динне? Юкмы? Укыгансыңмы син? Юкмы? Бу хөкемнән беркем кача алмый.
Әйтмәгән бу аят башында я ayyuhallazina amanu дип. Бу аят гомум кешелек өчен. Фама асабаткум мин мусибатин бүтән кеше өчен. Гөнаһ кылды икән адәм баласы. Бер кешене рәнҗеткән, бер кешегә суккан, бер кешенең малын урлаган, бер кешене талаган, берәүне үтергән, һәм ул уйлый, мин кытылдым ди. Беркем дә күрмәде. Мин тәгәләкмәдем, прокуратурга җитмәде, хатын күрмәде, ирем сизмәде. Балалар белмәделәр. Дип уйлый. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә күрүен белмәде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр нәрсәне миқдар белән, ягъни санаган, һәр нәрсә миқдар белән бүленгән. Күрде, беленде. Шуннан соң Аллаһның рәхмәте бар, шәт бу адәм баласы тәүбә итәр. Китик әле бер никадәр вакыт ди. Бирә бер никадәр вакыт. Bir kün bulgan kin, 10 kün bulgan kin, 1 ay bulgan kin, 1 yıl, 3 yıl, 10 yıl. Yok, tövbe etmeyi. Üzgermeyi. Haman şul günahsında bara. Haman şunu devam ede. Günlerden bir günü Allah Subhanahu wa Ta'ala bu bendege bir kiset yasab ala. Yeki balası bilen, yeki fatiri bilen, yeki maşinası bilen, yeki akşası bilen, yeki iri bilen bir kisetu buldu. Anlarga kirek, tuttalı. Bu mena nit buldu iken, emma lakin şul vaqtda da adam balası anlamay, sebep izli. Şitten izli sebepni. Kur'an-ı Kerim'de فَمَا كَسَبَتْ اَيْدِكُمْ di. Kulağız bilen işlegenge qarağız yani. Nesle işlediniz siz. Yok iş qıydanız di. Bu şeyde bir benim bilen birge okugan, bir klasta okugan, bir dus eytiginde dus bulgan bir yigit imanla kelmedi, o köpmü meni namazlarını dedim, basmadı. Ertengi namazga iğne kelip uyatıp namazga alıp çıkıp meşitte bastırıp qaradım. Küldü bizden. Siz işe birisizsin deyip taң ateşleri köbükti. Akıllı jigit özü. Emma lakin varmadı. Vakitlar ötті. Bik köp günahlı ameller kılgaladı. Bilem indi. Jeygini bik nik avariga letdi bu. Bik katı işli. Bütün pozvanışıkları taralıp, rolleri yüreğine kirip, şunda bir ağır halde yatkanda atası meni aşaltırata kileli di. Şunday hal buldu di. Men bilmedim. Şunda oturup gittim Tüben Kamıdan Kazanға, reanimatsiyaga. Kollar bilen koluma aldım kitaplar, dua kitapları hem başka kirdim yanına. Men kelgende endi biraz anga kelgan, silasha. Men o'ylayman bitinde kishi ağır halda bulgaç kim bilir şet sınga mertebe ko'rishamdir. Şet başa ko'rishi bo'lmas. Yoshlik o'tgan, bolashaq o'tgan. Men aytam, mana olib keldim kitaplar. Tövbe eteledim birer dua o'qib. Bilasizmi nima dedi? Sabak dedi. Men uni topolmadi dedi. Ya'ni mening qarshına chiqqan bir mashina Afg'onga. Bu anga berilmem deb qirg'a chiqib ketgan. Yo'l qoidasi bo'yicha ayyetiga vinovat ol ketgan qochqan. Yo'l qoidasi bo'yicha ol vinovat. Ammo lekin Alloh subhanahu va taolaning amri bo'lmisha, yaproqda silkinmay, mashinada chiqmay Afg'onga. Allohning amri bo'lmasa ko'pcha tetishilmay. Allohning amri bo'lmasa narkomanda kirmay kvartirani bosirga. Allohning amri bo'lmasa ochqish bilan ochada olmaylar eshikni. Allohning amri bor narsadir.
Нигәдер шуның каршына чыгарган машинаны нигәдер уйламый. Bütün нәфрәте, bütün сәбәбе каршыга чыккан теге машинаның таламы мин аны ди. Менә бит безнең ди. Юк, тәүбә итү юк. Итми тәүбә. Инвалид булды хәзер. Таяклар белән йөри. Аңламый. Сәбәбе үзендә икәнен белми җәмәгать, сәләсе килми хаманда. Квартираны басалар икән, урылар икән, ул бөтен кешене шуның белән яманлый. Наркоман да гаепле, участковкага караган, милиционник булашли, законнар юк, тегесе юк, бусы юк, бөтен кеше гаепле. Әмма ләкин сорау бирсәң үзенә, квартиранда харам байлык бармы дип. Ай-хай авыр сорау, Ай-хай авыр сорау, Шул байлыгының зәкәтен бирдеңме соң дип сорасам, бу тагын да авыр сорау инде. Машинасы аварияга эләксә, берәрсе бәрелсә, теге виноват, бу виноват. Әмма ләкин ник соң синең шушы машинаңа ул бәрелде? Машинаң хәләл юл белән генә алынган идеме? Ул машинанда бер кешенең күз яшы юкмы? Берәү рәнҗетмәгән монда. Шул машинаң белән нәрсә ташыйсың? Нинди груз ташыйсың да нинди юл белән кәсеп итәсең? Менә һәр берсендә адам баласы иң әүвәл сорау бирергә тиеш үзенә. Мин нинди гынах кылдым икән дип. Әмма ләкин мондый сорау бирер өчен Адам баласы белергә тиеш, нәрсә ул гынах? Нәрсә гынах түгел. Бездә җәмәгать сорасаң, мин бездә дигәнем инде сарман түгел әлбәттә. Сорасаң, исерек кешедән, менә исерек тора басып, син гынахлымы дисең? Юк, үз акчама ичтем ди. Исерек кешедән сора, гынахлымы син дип, үз акчама ичтем ди. Ягъни ул да танымый үзенең гынахлы икән. Ягъни аракы эчү шуның кадәр киң таралды. Кеше хәтта аны гынахка да санамый. Ничек инде хәзрәтсез, бер 50 грамсыз шампанскийсыз яңа елны каршы аласыз. Или сез бераз җиңеләйгән? Или сезгә әйткәннәр врачлар, кабасың икән үләсең. Аңламый. Хәмер шуның кадәр киң таралган, кешенең тормышында гадәткә әйләнгән, хәтта ул аны гынахка санамый. Нинди зур гынах кылганын белми хәмер ишеп, чөнки Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнең бар хәдисе әйтәдер ки: "Шарибул хамри каабидус санами." Шарибул хамри каабидус санами. Хәмер ишкән кеше путка табынган белән бер тигез ди. Хәмер ишкән кеше путка табынган белән бер ди. Путка, мөшрик. Без аны гынахка санамыйбыз. Безнең өчен гынах түгел. Тамчысы да исәтә торган ризыкның тамчысы да харам. Җәмәгать, ул бит гадәткә әйләнгән белән, киң таралган белән гынахның дәрәҗәсе төшми. Ул шул Коръәндә әйтелгән хөкем мәткә кадәр саклана. Ә бездә бүгенге көндә җәмәгать нәрсә эшлибез? Нәрсә эшлибез? Татар гаиләләре баласын имезеп үстергән ана, тәрбияләп үстергән ата, 20, 21, 22 җиткән яшь кызларын һәм егетләрен иләндергән вакытта каршыларына шушылай стакан белән хәмер куялар. Үзенең газиз кызының, улының туенда
газиз ата-ана агу куя. Һәм әйтә: "Шакыра бөтен туганнарын, әллә каян кадәр кайта туганнар, дуслар, иптәшләр һәм берәм торып вәгазь сөйлиләр агу турында." Торып баса кулымда шушы битем. Вәгазь сөйли бу. Менә мин сезгә телим исәнлек ди, саулык һәм бәхет. Каян алырга ул бәхетне дисәгез ди, менә шушының эчендә ул ди. Менә бөтен бәхет тә, сәламәтлек тә бөтен бер шушының эчендә ишеп кенә куйыгыз ди, шуны хөрмәтләр ди, шуннан соң тормышыгыз ди, бал һәм май була ди. Менә җәмәгать, безнең хәлебезгә кырыйдан карап торсагыз, кырыйдан менә карап торсагыз, акыл белән, нишликән бу адәм баласы дип. Уйлап карагыз җәмәгать. Шул агуны мактыйлар да, аннан соң хайван хәлендә кайтып китәләр. Шул мактаган кешене хатыны инде мискин игәп кайта. Теге бит инде сөт бәхет ичендә җыри. Тегегә все уже бәхетле, сәламәткә чумган, хәтта аягында басып тора алмый. Шуның кадәр бәхет. Шуның кадәр сәламәтлек, хәтта ичендәге булган бөтенләй бер тышта. Шуңа сәламәтлек арткан. Менә без җәмәгать шушындый хәлдә. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үзенең шушы ислам дине белән килеп 23 ел дәврында гарәп ярым утравыннан шушы исереклек, шушы азгынлык югалды җәмәгать. Тырышлык белән 23 елда. Менә дин нәрсәгә юнәлтелгән кешенең шушы тормышында бәхет һәм сәгадәт, исәнлек, саулык бу агудан түгел, Аллаһтан икәнлеген аңлатырга кирәк. Без бит әйтәбез дә, яшьләр бозылды, кара яшьләр. Без үзебез аларга нинди үрнәк күрсәтәбез соң? Үзебезнең улларыбызны, кызларыбызны илендергәндә, үзебезнең кызыбызның улыбызның дус ишләрен чакырып, яшьләр туе ясыйбыз, әти-әни. Шуларны ишерәбез. Шуннан соң гаҗәпләнәбез. Кем соң инде ул подъездга сызган икән? Кем талаган икән? Ата-ана, без алалар. Biz аларга шушындый үрнәк күрсәтәбез. Ни өчен? Яхшы түгел кешедән. Миңа килде 2 яшь кеше, җегет белән кыз. Икесе намаз укыйлар. Миңа килделәр. Әйтә, хәзрәт ди, безнең әти-әни белән сөйләшмәссез микән ди, туй турында ди, мәйтәм ничек инде мин барып сөйләшәм инде. Бөтен мәсьәлә шунда ди, biz ди туйны ди аракыз үтмәк үткәрмәкче булабыз ди, әти-әни каршы ди. 2 бала үткәрәсе кирәк дин кушканча хәләл ризык белән акыраксыз туй, әти-әни каршы. Беләс ни каршы икән мондан әйтеп торырга да кирәкми, чөнки теге дус, бу иптәш чакырмыйча булмый, чакырсаң инде теге стрәк атыр бу шуны стрәк карап утыр булмый. 3 сәгать. Безне бит тел ачылмый. Булмаса бит тел ачылмый. Ничек инде тегене кешене чакырып, менә шулай карап утайны 3 сәгать ачуланып, нәрсә булды икән бу? Мин монда ни чакырдылар икән дип. Менә без җәмәгать шушындый хәлгә төшеп киләбез. Моңа бөтенебез аптырый. Бөтенебез аптырый монага. Ник мондый хәлдә икән бу дип. Ник ишелә икән безнең күп кенә эш урыннары? Ни өчен соң әхлаксызлык? Ни өчен балалар тәртипсез? Менә җәмәгать динсезлектән, бәхетне шушыннан эзләнгән күрә. Бу үзе дин. Лакум динукум валия дин. Бу көндә хәмер үзенә бер дин. Чөнки карагыз, хәмергә табына кеше. Хәмердән өмет итә бәхетне, хәмердән өмет итә исәнлекне, хәмер өчен эшли, хәмер өчен уяна, хәмер дип йоклый, хәмер дип йөри. Моның дине хәмер, моның Алласы хәмер. Менә шундый диндә бүген көндә бар. Инде икенче зур гынах, менә хәмер гынахсын аңлаттык. Хәмер гынахсы аркылы да тормышта күп авырлык
килә җәмәгать. Арынырга кирәк монардан, арыныр өчен, хәмердән арыныр өчен иман кирәк. Калып, бая әйткәнемчә, вәгазның башында әйткәнемчә, калыбы кибеткә кирип, сырхауханәгә кирип, пивага, коньякка кулы сузылмасын өчен аның калыбын дәваларга кирәк. Бутылканы ватып кына булмый, сухой закон кертеп кенә булмый, кертеп карадылар булмый. Аяк ботинкасын майлый торган гуталин эчә башладылар. Булмый. Әмма ләкин калыбында иманы артса, калыбында тәкъвалыгы артса, иманга килсә, анда аның кулы сузылмый. Менә шушындый гамәл кылырга кирәк җәмәгать. Икенче гамәл киң таралды, бик киң таралды, зина мәсьәләсе. Безнең хатыннарыбыз бая әйттем бит, теге Санта-Барбараны карыйлар дип. Шуңа карый җылыйлар. Үзенең авылы турында кино күрсәтсәләр, үзенең авылында нәрсә бара? Санта-Барбара бер яктасын. Бүген көндә җәмәгать бөтен авыл Санта-Барбарага әйләнеп бетте. Бакча башына җәйләр, хатыннары тегенең җаны, ирләре моның җаны. Авылда зина. Аллам сакласын җәмәгать. Хатыннарга, авылларга шулай җирел вәгазьләр белән әйтәм, хатын кызларга әйтәм, соң беләсезме, соң шушындый хәлнең таралганлыгын. Күпчелек хатын аңа хәзер әһәмият тә бирми икән инде. Сез беләсезме шуны? Ертеп кенә кайтмасын. Беләм инде, ди. Әйтә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисе бар. Әманәт ди байлыкны тарта, хыянат фақирлыкны. Әманәт ул җәмәгать игелекле юлда Аллаһның әманәтен үтәп барган кешегә Аллаһ Тәала байлык бирә. Хыянат кылган кешегә, үзенең хатынына, балаларына, иренә хыянат кылганның байлыгын тартып алырмын ди. Ни өчен фақирлеккә барабыз? Чөнки зина күбәйде. Чөнки хыянат күбәйде. Экономиканы ничек кенә иттереп укысак та, финанс экономик институтлар укып бетереп, кайтсак та, үзгәртеп булмый экономиканы, чөнки әдәп әхлак юк. Чөнки зина, хәмер, наркоман, экономика белән генә монда хәзер булмый, чөнки халык әхлаксызлыкка түбәнгә төшеп бара. Кем белән күтәрәсең экономиканы? Әгәр дә халык бүген көндә әдәп әхлакны аңламый. Әгәр дә ул хәмер белән, наркоман белән һәм башка нәрсә белән түбәнгә төшеп бара. Нинди специалистлар чыга бүген көндә яшьләр, урам буйлап пиво күтәреп җыйлар безнең шәһәрләрдә, нинди белгеч ул? Без беләбез, заводта эшләгән вакытта институттан китеп эшләдек. 6-нчы разряд фрезеровщиклар, токарьлар. Алар бүген көндә пенсияга цех начальнигы 60-70 яшьлек бабайны иңнән алып килә икән заводка хәзер. Бабай тагын бер ике атнаны ашап тор инде, юк эшче. Ни өчен? Чөнки безнең яшьләр менә шушындый әхлаксызлыкта бүген көндә. Шуңа күрә гынахны белү өчен дин кирәк. Нәрсәне ярый кылырга, нәрсәне ярамый, нәрсәне кылсаң бәхетсезлеккә алып бара, нәрсәне эшләсәң иншалла хәерлегә алып бара. Менә моның эчендә җәмәгать дини гыйлем кирәк. Шуның белән безнең тормышыбызның рәвеше үзгәрә. Шуның белән безнең бәхетебез һәм рәвешебез үзгәрә. Инде аннан соң килик 3нче мәсьәләгә. Хәмер булды, зина булды. Мин дә әйтмим, башкалар турында кеше үтерү, урлау, гайбәт, сүз йөртү, ялган сөйләү. Менә булар бөтенесе безне камап алганнар. Һәм шуның арасында без бәхетле һәм сәгадәтле тормыш кырмакчы булабыз җәмәгать.
Тагын бер сәйтәсем килә. Миңа мәчеткә күп вакытта киләләр, инде шәһәрдә булгач, Түбән Камада булгач, күп кеше килә миңа, яшьләр киләләр никах мәсьәләсе буенча. Әйтәләр, киләләр дә яшь җегет, кыз кырылталар да, күбесенчә кыз сөйли инде бездә, җегетләр бераз тик утыралар. Безнең кызлар отчаян, без монда ничек сарманда, но бездә инде кызлар сөйли, күбесенчә бик әз күрәм җегетләр башлап килүен мәчеткә. Менә кыз белән җегет бара икән мәчеткә. Алып бара кыз. Җегет арттан бара әле. Киютра да кыз сөйләшә хәзрәт белән. Җегет сөйләшми. Менә бу җәмәгать матур күренеш түгел. Җегетләр алда барага тиеш. Ни өчен? Чөнки ана тәрбиясендә үсә балалар. Ан турында сөйләрбез. Кияләр мәчеткә сыйлар хәзрәт, менә безнең шундый көндә, шундый сәгатьтә никах була, килә алмассызмы икән? Мин әйтәм, сез никах нәрсә икән беләсезме соң? Бу әйтә, безгә ди әни кушкан иде, барыгыз мәчеткә барып, мулланы чакырып килегез ди. Килсәгез киләсез, килмәсәгез юк инде ди. Сүз кыска. Ягъни никах нәрсә ул? Безнең аңлау буенча. Менә мулла килде, утырды стәл башына, шулай бит инде. Аның каршында обязательно булырга тиеш. Ризык, бәлеш, аш. Дуа кылды, укыды, китте дә барды. Все бетте, булар никахлы. Әлбәттә никахлы. Әмма ләкин никахның нәрсә икәнен аңламадылар булар. Мен әйтәм, мотоциклга правам бармы дим? Бар ди, машинага да правам бар ди. Права бар, ди бу малай әйтә. Бу кияү, булачак кияүгә әйтәм, сорау бирәм. Мен әйтәм, шул машинага права алыр алдыннан син экзамен бирдеңме дим? Икшәр мәртәбә бирәләр бит экзаменне, ала алмыйлар. Экзамен биргән мотоциклны шутыр өчен. Мен әйтәм, син кеше белән килешеп, гомерең буе аның белән тормыш кырып яшәргә килешү мәҗлесенә җыйнасың. Сиңа без таныклык бирәбез, никах таныклыгы бирәбез. Син булачак ата, булачак ир. Син шушы таныклыкны алганда да бернинди дә гыйлемең булмас миндә дим. Шунысын аңлый башлыйлар, әкренләп вәгазь сөйлим һәм әйтәм, никахта иң әзе икегезнең хукукын белегез. Ирнең хукуклары нәрсә гаиләдә? Һәм хатынның хукуклары нәрсә гаиләдә? Белмибез хәтта хукукларны да без. Права, ислам динендә хатын кызның гаиләдә ничә хукукы бар дип сорасак, белмибез. Иң зур хукукы хатын кызның гаиләдә 2. Беренчесе, аның гаиләдә хатын кыз үз урынын таба белергә тиеш. Хатын кыз үз урынын таба белергә тиеш. Ар-риҗалу каввамуна ала-ниса диде Аллаһ субханаһу ва тааля. Ирләр ди гаиләдә җитәкче хатыннарга караганда. Әмма ләкин җитәкче ул тиран түгел, патша түгел, хатын кыз үзенең урынын таба белергә тиеш. Ничек? Бер кичкенә мисал китерәм. Казанда эшләгән вакытта миңа килде ир белән хатын, 2 баласы бар. Ир әйтә, хәзер ярдәм итегез, без килеп җиттек, талакка аерылышасы килми, бер хәл кылыгыз инде ди. Ярым әйтәм, икегез дә утырыгыз, хәзер сорау бирәм әйтәм, башта сиңа, анасын хатыныңа. Сорау бирәм иренә. Нәрсәдә сәбәп дим. Ире мискендеге һаваганы ала башлый, әйтергә дип. Хатыны 5 җөмлә. Теге мискен тагын һаваганы ала башлый инде тагын. Сам сөйләп бирә хатыны. Аңладым әйтәм монда сәбәп.
Ирегезгә мәйтәм, кислород җитми. Әгәр дә күрше урамда берәрсе кислород предлагать итсә ирегезгә, үпкәләмәгез дидем. Ни өчен? Чөнки хатын кызлар әлбәттә табигатьләре буенча алар күп белә, күп сизә, күп аңлый. Аллаһ Субханаһу ва Тааля хатын кызга биргән 60% хис, 40% биргән факт. Ирләргә биргән 60% факт, 40% хис. Шахид булу өчен хис түгел, факт кирәк. Шуңа күрә бер хатын гына җитми шахид булырга, 2 хатын кирәк, бер ир кеше булмас, чөнки 40-ка 40-ны кушкач, әле алар икесе бергә 80 була. Бер хатынның 40 кына процент факты, ир кеше булса, икенче шахид аның була ничә? Әйе, шуңа күрә хатын кызларның шахид булу өчен факт җитми. Моның мисалы җәмәгать, әгәр дәмәгәр ир соңга калып кайтса, ир. Хатын кыз чыгайны кашна әйтә, кая булдың? Хатын кызның кая булдың дип соравы? Белер өчен түгел. Ялганнармы, юкмы? Хатын кыз белә моның кая булганын. Сизә. Тәһә сиди башы, менә чыктым иштән, кирдем Маратка, анда утырдым 5 минуттан, соң чыктым да Илсуртра каршымда, аны белән киттем дә Абдрахманга кирдем. Хатын кызга Илсур да, Марат да, Абдрахман да кирәкми. Кирәк фақат. Дөрес әйтәм бу, юкмы? Тагын жалганлады. Хатын кыз сизә. Хис 60%. Әгәр дә хатын соңга калып кайтса, ир кеше сорый, кая булдың дип, на самом деле ир кеше кирәк факт. Менә шунда хатын кыз матур иттереп, факт белән чыгарып ялганны белсә, бөтен минутына кадәр китерә алса, кытылды. Әгәр дә шунда бер 10 минут каядыр җитмәсә, ләгә менә шулай итеп хатын кызны ялганлау куркынычрак. Ир кеше ялганлый алмый хатын каршында. Анда да бар кысталары. Стардылар инде. Стардылар хәзер. Моны ничә әйтәм мин? Хатын кызны әйтә Аллаһ Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисул хасан, хатын кызны кабыргадан яратылган ди. Ул бит инде кабырга бераз кәкеррәк, аны турайтмагыз ди, турайтуыгыз булыр ди, сындыруыгыз ди. Яни хатын кызның үзенең кыяфәте, үзенең хисе, үзенең бар сыйфаты шушылай кабул итегез ди. Бер ягы белән килешмәсәгез, икенче ягы белән килешегез ди. Хатын кыз акыллы, ул күп белә, күп сизә, әмма ләкин онытмасын, акыллы вәзир икәнлеген. Аның бар патшасы. Патшаның акыллы вәзире икәнлеген онытса хатын кыз, гаилә китә бозылып. Ирен соңгы сүз әйттерүче булса, ирен үзеннән өстен күрә торган булса, ничек кенә ялгышса да ирен тәтүче булса, менә шушындый хатын кыз хәерле урынын тапкан була һәм беренче вазифасын үтәгән. Хадиша радияллаху анха, Расулыбыз хәтта тау кушыннан куркып кайткач, Җибраил алейхиссаламның кем икәнлеген белмичә, ул шикләнгән вакытта иң беренче Расулыбызга ныклык биргән хатыннар. Ул биргән ныклык, ул биргән күңелендә инану көче. Менә хатын кыз үзенең өстендә бер җитәкче барлыгын һәм үзе бик акыллы булса да, бик кулыннан эш килсә дә, синнән булмый дип, кулына шүкүш белән кадак алып, бу өйдә кадак каучыда булмады дип, үзе алып сиңа кадак какмый инде.
Яки аңайты, яки кемнәндер аның аркылы соратып, менә шулай итеп җайлый белгән хатын кыз хакын үтәгән була беренче. Хатын кызның икенче хакы хәерле ана булу. Менә моны безнең балаларыбыз белми. Кыз балаларыбыз шуның белән тәрбиян үсми. Хәтта инде безнең якта хәзер безнең тарафта мин әйтмим монда ничектер, әмма ләкин бездә инде хәзер намаз укыган җегет белән кыз да аерыша башладылар. Ни өчен? Чөнки бу кыз 22-23 яшеннән намаз укый башласа да, 3 яшеннән хәерле тәрбия күреп үсмәгән. Мәчеткә килеп 6 ай гына намазга өйрәнгән кыз, әгәр дә ул 23 ел буена иде хәерле шушындый тәрбия күрмәгән икән, ул кыз тәрбияны белми, ир хөрмәтен, ир хакын белми. Гәрчә ул хәзер инде намазга керсә дә, менә бит нәрсә бар җәмәгать. Шуңа күрә ана атаны ата итсен, һәм бала булса, балага ана булса, хатын була белсен, һәм ана була белсә, хатын кыздан ислам башка бер нәрсә сорамый. Ир кешенең хакы гаиләдә 4 диделәр, иң зурсы. Күп алар, әмма ләкин 4 иң мөһимнәре. Беренчесе фаашируһунна билмаруф. Фаашируһунна билмаруф, ягъни хатын кызларыгызга хәерле мөгамәлә кылыгыз. Абдулла ибн Аббас радиллаһу ан, Расулыбызның иң гыйлемле һәм акыллы бер сахабалардан әйтә, мин ди базарга чыгып үземә исламай алсам да ди, хатыныма шаганны ала идем ди. Ягъни исламайдан да хатынның кәефе кырылырга мөмкин сиңа карата, әгәр дә аның синең исламайыңа аңа ошамаса. Карагыз, кичкенә генә әйбердән дә алар гаиләдәге мөнәсәбәтне саклаганнар. Ир кеше беренче урында тора, яхшы мөгамәлә кыру буенча. Ул җайларга тиеш, ул майларга тиеш. Әлбәттә, хатын кыз да инде үзе тарафыннан күп көч куя, әмма ләкин һәрвакытта әрәшүгә, һәрвакытта кирлеккә бару түгел, җайларга тиеш. Иң беренче сорала, гаиләңдәге мөнәсәбәтне ник җайламадың дип, иң беренче Аллаһ Тәгалә сорый ир кешедән. Фаашируһунна билмаруф. Ирләргә кылынган әмер. Икенче хукукы ирләрнең тәэмин итү материаль яктан. Ир кеше өстендә җәмәгать матди яктан тәэмин итү, гаиләне ашату, эшерү, киендерү. Әгәр дә зарплат түләмиләр икән, әгәр дә булмый икән, әлбәттә хатыны белән бергә эшлиләр. Ул да эшли, ире дә эшли. Безнең илдә бит бөтенләй теге ир кеше кулында гына түгел инде, зарплаты бар, зарплатаны әз бирәләр, ашатып өлгертеп булмый. Хатын кызлар шуңа күрә бу вакытта мөмкин эшләргә. Өченчесе, җәмәгать ир кешенең хукукы, ул гаиләнең сакчысы. Мәсәлән, Аллаһ Субханаһу Тааля: "Я аyyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Эй иман китергән бәндәләр, үзегезне һәм үзегезнең гаиләгезне уттан саклагыз. Ягъни тагын ирләргә әйтә Аллаһ Тааля, уттан саклагыз дигән сүз, ут гамәленнән саклагыз гаиләгезне. Ягъни хатының нинди гамәл кыла, нинди ризык ашый гаиләң, халыкта аракың торамы, калбасаларың нинди ризыктан, нәрсә ашыйсың, ничек син моны гаиләңне киендерәсең, балаң кая укый, кем белән дуслашкан, кем белән чыгып киттеләр, иптәше кем? Әти моны иң беренче белергә тиеш. Кая гына эшләсәң. Һәм 4нче ир кешесендәге вазифа җәмәгать ул тәрбия. Әти кеше дә тәрбияле булырга тиеш. Карагыз җәмәгать, ни өчен җомгага ирләргә килү ваҗиб, хатыннарга юк? Чөнки ир кеше һәр җомга барып, имамның вәгазен тыңлый да, өенә кайтып сөйли балаларына, хатынына: "Менә шундый вәгаз булды әле, менә шундый ярый икән, ярамый икән" дип. Әгәр дә бу бик тыгыз булса эшендә, инде ир кеше бераз гына китап ачып карарга тиеш, Коръәннең мәгънәсен алырга тиеш, элегергә тиеш, һәм баласына да, хатынына әти булсын тәрбияче. Әтидән ишетергә тиеш балалар, хатын,
иң беренче, менә булай ярамый икән, арак эчә ярамый икән, пиво эчәргә ярамый икән дип ата әйтергә тиеш, иң әсе. Ә инде бездә җәмәгать күп вакытта киресе, хатыннар җыри тәрбияләп. Җылап-җылап киләләр миңа мәчеткә хатыннар, менә иремне бер ишәти икән, эчә, сугыша, кыйный. Менә җәмәгать. Бездә бит шушындый аянычлы хәлләр инде. Менә шушыларның бөтенесе җәмәгать безнең дини гыйлемебез булмаудан. Бөтен тормышыбызның шушы бәхетсезлеге, менә бу гаиләләрнең таркалуы да, бер мәхәббәткә дип таяна да, 15-16 яшьлек җегетләр 18 яшьтә өйләншәләр дә, 3 айдан соң мәхәббәт дигәнебез сүнә дә, ике якка китәләр. Ярый бала булмаса, тегесе китә 18 яшьтә баласын күтәреп, кая бара, кая яши, кемгә кирәк, тегесе китә бу якка, баланы белмиләр, шулай итеп ятим балалар күбәя. Бөтенесенең нәрсәдән? Дини тәрбияне без бирмәгәннән. Дини тәрбияне бирмәгәннән. Менә хәзер никах мәсьәләсен тегәлләр өчен әйтәсем килә. Хәзер безнең нидә аралашуда мәһр дигән мәсьәлә төшеп бара. Мәһр бар Коръәни Кәримдә фаатухунна садукатухунна ди. Аларның мәһрләрен түләгез. Мәһрләрен түләгез, ягъни ир кеше хатынына мәһр түли, ниндер булса бер мал яки бүләк яки нәрсә. Әлбәттә, күләме аның төрле гасырларда төрлечә динар белән дә, дирхам белән дә билгеләнә. Бар шундый фикерләр, хатын-кыз ире аерылса яки үлсә, 4 айда 10 көн кияүгә чыга алмый, 4 айда 10 көн тырырлык малы булырга тиеш, ягъни шул күләмдә булырга тиеш мәһр дип әйтәләр. Әмма ләкин хакыйкатьтә карагыз мәһр дигән нәрсәне. Мәһрнең күп булуы да әйбәт. Чөнки гарәп илләрендә җегетләр кызны алам дип, кызның мәһре шуның кадәр, мисал өчен әйтик, $5,000, $10,000 бар. $20,000 бар. Егет итенә алып кичә кадәр эшли, акча эшли, $5,000 җыя да, менә булды дип кыз янына бара, кызга шакшыны бирә, тегеләр нотариальный контрольны заверитеп, кызга бу акча күчә мәһр. Шуннан соң яши башлыйлар, белә, хөкем буенча, әгәр дә талак гаепле булса ир, бу акча кала хатында. Бу ир ничә ел акча эшләп хатынына биргән, ул аның белән куллана алмый. Бу ир талак дип әйтер алдыннан ничә мәртәбә уйлый? 7 түгел, 70 мәртәбә уйлый. 70. Чөнки югалта ул бөтен нәрсәсен. Һәм гаиләне дә ул бәйләп тора. Шуңа күрә исламдагы булган менә бу төшенчәләр, менә бу мәһр, ул хатын-кызны җәмәгать экономически независимый итә, русча әйтмешли. Хатын-кызга үзенә бер статус бирә. Менә исламда җәмәгать әйтәләр хатын-кызны төшерә дип, әмма ләкин ислам дине хатын-кызга экономически независимый статус бирә. Ир тарафыннан. Ә бездә ул бүгенге көндә югалып килә. Шуңа күрә әгәр дә без киреп китсәк, исламның күп кенә мәсьәләләренә никах яки анда бала тәрбиясе турында сүз алып бардык. Кичкенәдән өйрәтү турында, кичкенәдән тәрбия алып бару турында. Менә монда балалар, яшьләр бар. Менә шушыларны шушы юлда тәрбияләү, мәчет юлында тәрбияләү, аларга күңелләренә, каләпләренә шушындый иман һәм ислам дине белән тәрбия кылсак, җәмәгать бәхетле һәм тормышы сәгадәтле булыр иде. Инде әйтәсем килә, үземнең вәгазем дә кыскарып килә, хәзер сорауларга җаваплар булыр, әгәр дә сорауларыгыз булса. Дөнья гына түгел, ахирет бар. Бу дөнья яратылган кеше өчен. Кеше яратылган ахирет өчен. Дөнья яратылган кеше өчен, ә кеше ахирет өчен. Без бу дөньяда кылган гамәлләребез барысы эчендә
cevap birimiz kıyamet gününde. Anda her birimiz de Allah Subhanahu ve Teala karşısına çıkıp basıp şuşunda kılgan gamellerimizin ni sebepten kılganımızını, ni şuşa gameline kılganımızını cevap verecekbiz. Ay hay ukiniş olurga mümkün eğer de turmuşumuz ötse zayağa. Hatta hayvanlarını da çıkar Allah Teala eytemine bu hayvanga senin bu meşin idi, bu senin etin idi, bu senin sıyırın idi, bu senin buzağın idi, sana hocan nişik karadı. Hatta pişağığız ütmey turgan bolup ütmez pişak bilen şalsağız da şul buzağığız eytir gazapladı meni deyip. Ütmez pişak bilen şalsağız da hayvan kıyamet günde eyte hocam meni gazapladı deyip. Çünkü Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem eyte şalsağız pişağızını ütkinnägiz dey. Qaragız nindi nişkeletlere kadar İslam dini ilete. Şuşu hüküm bitkeş hayvanlarını Allah Teala tufrakka aylendire bite şunun bilen. Bu kişi qarab tura da hayvanlarının tufrakka aylengenin eyte ya leyteni kuntu turaben. Min de tufrak bulsam idi dey. Cehennemge kirgençe. Sıraganlar Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ya Resulullah Edem balası ulgeş tenine qarab canı koya gitken bilip bulamı. Edem balası ulgeş tenine qarab canı koya gitken bilip bulamı degende bula deydi. Eğer de can birgen vakitta tirlese, közü yaşlansa, yeki burnu loylansa, hem can birgeş biti qaralmasa, biligiz, mening canı cennette deydi. Can birgende tirlese, közü yaşlansa, burnu loylansa, hem can çıkkaş, biti qaralmasa. Biligiz, mening canı cennette deydi. Eğer de can birgende gargara kılsa, gırgır kise tamağı, ağzından kübük çıksa, can birgenden soň biti qaralsa, biligiz, canı cehennemde deydi. Mene cemaat, turdan tura delil de var. Biz bu dünyada Allah'ın hükmünden bir koya kaçalmayız. Şuna göre bizden birden bir hayırlı yol semi'na ve ata'na deyip işittim ya Rabbim senin hükmünü hem buysundum sana deyip yaşav qala. Şuna göre her birigizge de mene şu kichkinagina ezgina vaqtda silengen va'azlar ben va'azlanıp elbette bizning ko'p türlü temalarga sizlarga bo'ladi. Qur'on turunda, hadislar turunda, tavhid turunda hem başka birler şuna göre tege şaşular bik es mene min her atna diyelik bir iki rayonga baraga tırışam mene şunday va'azlar bilen mene o'tgan jumgada min Shallada buldum, ona kadar min Zeyda buldum, Kurs rayonunun bunda, ona kadar Arshada Qozonda mene va'azlar söyledik. Hazır mene kitabız Aqtanışqa inşallah. Ondan sonra mene sabaga baru var. Mene şöyle biz halklar bilen şöyle görüşüp va'azlar silibimiz indi. Ezgina bolsa da xalq edep ahlakka kirib biraz imanlı bolsun degen bir ümitde yaşaymiz. Şuna göre hazır bizning vaqt bek es qolib kelar. Şuna göre men agar da so'rovlar olsa so'rovga javob beraman. Agar da so'rovlar bo'lmasa, men sizga tag'in bir 15-20 minut va'z silay olaman. So'rovlar bo'lsa, beriga so'rovlar. Hatta qabr g'azobi haqında Qur'oni Karimda bir necha oyat bilan dalil qilarga bo'lar. Bu kishilarning fikrlerince onlar Qur'onni sanıyorlar dalil deb hem de Resulümüzün hadislerin delilge sanamıyorlar. Yani onlar için
Сүннәт юк. Бу бик куркыныч нәрсә. Чөнки әйтә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям, мин сезгә калдырам 2 ел, шуның белән яшәсәгез бер кашанда адашмас, 2 ел ди. Коръән һәм минем сүннәтем диде. Шуңа күрә менә бу хадискә инанырга кирәк һәм Расулыбызның Сахих Бухари һәм Муслим һәм күп кенә дөрес риваят кылынган хадисләрендә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бик күп хадисләрендә килә кабер газабы хакында хадисләр. Шуңа күрә безгә әгәр дә без Коръәнне генә алып сүннәткә инанмыйбыз икән, без адашачакбыз. Бу моның бер дәлиле. Шуңа әйтәсем килә, кабер газабы хак, кабер сораулары хак. Карагыз, туп-туры хадис. Сахих Бухарида Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бер кешене күмгәч мәетне кабер янына баса да әйтә: "Исәлу ли ахикум ат-тасбит фа иннаху ал'ан юс'ал." Бу Бухари риваятендәге сахих хадис әйтә нәрсә ди? Кабергә күмгәч әйтә янда баскан сахабаларына: "Үзегезнең дин туганыгызга хәзер нык торуны сорагыз. Хәзер ул кабердә сораладыр" ди. "Исәлу ли ахикум ат-тасбита фа иннаху ал'ан юс'ал." Менә бу дәлил җәмәгать кабердә кешенең сорауы һәм анда сорау һәм җавап барлыгына дәлил бар. Сүннәтне инкар итәргә ярамый. Әйе, тагын. Аңладым. Беренчедән әйтәсем килә, бер әлхәм эш кылхуалладан әйтәсем килә, ул кылхуалланы күбрәк укысаң хәерлерәк. Бар хадисләрдә килә, әйтик, намазлардан соң кылхуалла фәләк нәснәрне 3 мәртәбә укырга кушкан хадисләр риваят кылына. Ягъни бер мәртәбә караганда 3 мәртәбә бер сүрәне уку хәерлерәк. Әмма ләкин бер мәртәбә укылса да, иншалла, зыяны һәм гынахсы юк. 3 мәртәбә укыса хәерлерәк, бер мәртәбә укыса да гынахсы һәм гынахсы юк. Шуңа күрә монда мин зур аерма күрмим җәмәгать. Инде икенче сорауга кисәк, пәйгамбәр дип. Менә монда бер хата бар, нисәдә? Кызганычка каршы без фарсы сүзен кулланабыз. Бу урында пәйгамбәр дигән сүз ул фарсы сүзе, фарсы. Әмма ләкин пәйгамбәрләр 2 төрлегә бүленәләр. Бар нәби, бар расул. Бар нәби, бар расул. Җир йөзенә 124 мең нәби һәм расул килеп киткән. Нәби һәм расул. Шуларның җәмәгать 25-е генә Коръәндә мәзкур кылынган. Мәзкур кылынган 25-е. Калганнары аның Коръәндә мәзкур кылынмаган, ягъни әйтелмәгән. Шуларның Адам галәйһиссәламнан алып Нухка кадәр киләләр әнбия, нәбиләр. Ягъни буларда әле хөкем юк. Буларга әле рисалә иңмәгән. Ә инде Нух галәйһиссәлам birinci Rasul, ona risalet kilgen, yani ona Allah'ın hükmü kilgen. Enbiyelerge kilgen, ama lakin enbiyelerde hüküm yok. Yani onlar halkka hüküm bilen kilmegenler. Nuh birinci hüküm bilen kilgen. Yani ol indi ilçi, yani Rasul. Şuna göre dinde peygamberler buluna iki türlüge, enbiyeler hem Rasuller. Bizning peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ol nebi de, ol Rasul de, ikisi de anarda turu kilgen. Ama lakin kaybir peygamberler, kaybirler nebi, kaybirler Rasul. Rasuller başlana fakat Nuh aleyhisselam'dan şuna göre birinci peygamber deyip eytile, kızgança karşı bizde iki söz değil, bir söz. Şuna göre ol şu şimdi ihtilaf gelip çıkan bu meselede. Anladınızdır bunu. Bana bu tırdım da bizi halir eytip bitirsin. Bu birinciden buna ko'p yerga borg'ach, hozir azaydi bu. Misol uchun Qozonda bu so'rovni menga bermaylaring, Tuban Kama shog'ilda bu so'rovlar yo'q. Aytik, ne uchun beriladi? Bizda shunday narsa bor. Dinning keraklisi ul o'talmay. Dinning tigi Ruscha aytmishli второстепенные bizning yuqorindiqda turadi. Misol uchun dinning eng asl narsada kishining iymoni, taqvoligi, gunohlardan arinuvi, izg'i amal qiluvi, namoz o'quvi, yolg'on so'lamavi,
гайбәт сөйләмәү, бер-береңнең сүзен йөртмәү. Һәм башка. Менә булар белән адәм баласы күбрәк мәшгуль булса, ул җәмәгать, ул кеше өчен күп сорау югала. Чөнки ул Аллаһтан куркып, шушының белән иманының тәкъвалыгын саклап яши. Әмма ләкин бездә гайбәт, ялган, сүз йөртү, сүз кушу, бухтан һәм башкалар мәсьәләсе әле бик загыйф. Иманны ничек арттыру дигән сорау минем бик әз ишетергә туры килә. Бик әз кеше сорау бирә миңа. Хәзрәт, иманым бик загыйф. Шуны арттырырга бер сәбәбен, юлын көтә алмыйсызмы дигән сорау бик әз әле. Тәкъвалык ничә катлы була? Тәкъвалыкка ирешәсем килә. Улымны Коръән өйрәтә алмыйм. Улыма ничек Коръәнне ятлатырга? Ничә елда ятлап чыгып була аны? Коръән ничек өйрәнергә була? Хәдисләрне ничек истә калдырырга була? Булар әле безнең бу мәсьәлә җәмәгать әле бик загыйф. Шуңа күрә без инде бер-беребезгә бик әһәмиятсез булган сораулар белән күтәреп, шуның белән ыгызыгы зәнҗал чыгарабыз. Шуңа күрә бар-бер инде әйтәсем килә. Мин моның бу мәсьәләнең бик мөһим түгел икәнлеген күрсәттем иң беренче. Инде әйтәм җавап итеп, 3-се, 7-се, 40-ы дигән мәсьәлә әлбәттә асыл шәригатьтә ул аңа дәлил юк. Аны каян гына карасагыз да аның дәлилен таба алмыйсыз. Әмма ләкин ул халыкта аның 1000 еллык тарихы бар. Чөнки ул Фатимия дәүләте төзелгән, Шиит дәүләте Египетта. Шул вакыттан ул әкрен ислам дәүләтенә таралган һәм ул нәкъ 1000 еллык тарихы бар аның. Бу халыкта таралган 1000 еллык булгач бит инде. Әмма ләкин диннең тарихы 1400 ел. Бу елның тарихы 1000 ел. 400 ел ул булмаган. 1000 ел ул бара. Менә бу көндә ул киң таралган бездә. Инде әгәр дә без имам буларак әйтик, мин имам хәким башка. Бу еланы әгәр дә кеше чакырып, әгәр дә без напусим, мин бармыйм икән, ул бармый җаен таба, тигене чакыра, моны чакыра, үткәрә. Әмма ләкин без җәмәгать, мин шәхсән киләм икән, вәгазь белән кешеләрне күбрәк бу мәсьәләләрнең әһәмиятле түгел. Кешедә иманы, тәкъвалыгы, тәүхиде, иктикады арттыру өчен вәгазь сөйләргә дип мин баргалыйм. Әмма ләкин җәмәгать әлбәттә инде хәерле була, әгәр дә күбрәк без мәйетләргә үзебез һәр көнне дуа кылсак. Мәйеткә дуа һәр көнне кирәк. Без 3-сен, 7-сен, 40-ын елын укытабыз да, аннан соң мәйетне онытабызмы? Мәйет һәр көн дуадан мохтаҗ. Хәтта Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләмдә Расулыбыз үлгәнче әйтеп калдырган нәрсә дигән? Саллу алейя фә инна салатакум таблугуни хайсума кунтум. Миңа ди, мин үлгәч, миңа ди дуа кылыгыз ди, дуагыз ирешер ди, каян кылсагыз да. Расулыбыз сорап калдырган өммәтеннән миңа дуа кылыгыз саллаллаху алейхи ва сәлләм. Шуңа күрә иң хәерлесе, әгәр дә без мәйеткә дуа кылсак. Намазын бетердек, я Раббым, әтиемә, әниемә дуа кылам. Я Раббым, гынахлары булса кичер. Я Раббым, аңа үзеңнең рәхмәт ишекләрен ач. Я Раббым, ахирәттә кыямәт көннәрендә хәсәд утларына салма, пәрдә кыл җәһәннәм утларына. Я Раббым, әтиемә, әниемә фирдәүс җәннәтләрендә кергән насыйп булсын дип дуа кылып куйсак, монардан да зур бүләк ата-ана өчен җәмәгать булмый. Әйе, бабай, сорау бир. Әйе, бабай, сез мин сезгә беләм. Сезгә бер-ике тәкъдим әйтә алам. Сез бу мәсьәлә турында берәр газетага ачык хат итеп сорау бирә аласыз. Ачык хат итеп сорау бирә аласыз бу китапның авторыннан. Бусы бер. Икенчесе, китапны тикшерү буенча менә без шөгыльләнәбез дине нәзәрәтендә. Әмма ләкин безнең бүгенге көндә Конституциядә свобода печати дигән канун тора. Теләсә кайсы кеше, теләсә кем, теләсә нинди китап чыгарыла, моны беркем дә цензура белән туктата алмый. Мисал өчен, әгәр дә без, мин галимнәр шурасы рәисе буларак, Сәйет Салман әйтә микән, чыгартмыйбыз китабың дип, ул күтәреп китә дә бөтен кагазын.
Шибаксырга алып бара да, шуашларга акча түләйде, чыгарып бирде дип, аларга акча түләйде, китап чыгарып бирәләр, һәм тарата. Бүгенге көндә китапларны барысын да тикшереп бетерергә безнең мөмкинчелегебез юк. Менә чыга дирек календарлар, чыга, бүгенге көндә чыга. Анда да бик күп тискәре сораулар, тискәре мәсьәләләр чыга. Шуның бер авторы да безгә килеп тикшертми, үзләре чыгалар. Фақат менә Диния нәзарәте тарафыннан чыга торган календарны без тикшердек. Һәм бер нәрсәгә килдек, шундый таләп куйдык. Намаз вакытлары 4 төрле чыгамы календар, 5 төрле чыгамы, барысында бер төрле булырга тиеш дигән канун чыгардык. Һәм барысы да үзенең намаз вакытларын чыгарыр алдыннан алып килеп бездә тикшертәләр. Шуңа күрә әйтәсем килә, бөтен китапларын тикшереп бетергә бүгенге көндә беркем дә булдыра алмый, ул мөмкин түгел. Һәм кеше аңа бармый да. Аңа фақат чыгарга кирәк, һәм сатырга кирәк шундый әйбер. Шуңа күрә сез ачыктан-ачык авторның үзенә сорау бирә аласыз. Инде ничек кайсы дөрес түгеллеген тәгаен беләсегез килсә, имам бар менә монда сезнең. Имамга киләсез дә сорыйсыз, менә хәзрәт, менә минем кулымда 2 төрле китап, шушы 2 төрле тәфсир. Алла ризалыгы өчен шушының кайсы хакыйкатькә туры килә икән дип хәзрәткә күрсәтәсез дә, ул гарәп язмын укый да сезгә аңлатып бирә. Шуның өчен кирәк имам.